Hello everyone, welcome to Island IAS Theory of Prelims Strategy session of Environment and Ecology. So, in the number Environment and Ecology in the strategy for 2024 prelims. This particular strategy session is based on PYQ analysis from 2011 to 2023. We have done an intensive analysis of the PYQs from 2011 to 2023. And based on that, we have devised this strategy for environment and ecology. So, this particular strategy session, I have divided it mainly into a general analysis and a sectional analysis. A general analysis based on PYQs, എത്രത്തോളം questions ചോദിക്കും from environment and ecology. ഏതൊക്കെ പാർട്സിൽ നിന്നാണ് questions ചോദിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ we have done a general analysis and then there is a sectional analysis in this particular session. So first let's move on to the general trend of questions. എന്തൊക്കെയാണ് environment and ecologyയിലുള്ള general trend? എത്രത്തോളം questions ചോദിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫ്രം 2011 തൊട്ട് 2023 വരെ എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇൻ 2011 there were around 9 questions from environment and ecology. അത് ഏകദേശം ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രം 2014 became almost 19 questions were there from environment and ecology. Then gradually ഒരു 12 റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 14-15 റേഞ്ചിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And in 2019, from 2019 onwards, there is a clear trend that is almost around 16 questions. On an average, 16 questions, environment and ecology module portion in the UPSC prelims in ചോദിക്കാറുണ്ട്. Okay, you can see 2019 there were 17 questions, 2020 17 questions, 2021 18 questions, 2022 15 and 2023, that is the last prelims, almost 16 questions from environment and ecology alone. So you can expect on an average around 16 questions from environment and ecology. ഏകദേശം 16 ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നിങ്ങൾക്ക് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ ക്രാക്ക് 70% ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ യുവർ ലോജിക്കും റീസണിങ്ങും അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഓൾസോ ഇഫ് യു ഹാവ് ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് you will be able to solve 70% of the questions. About 70% of the questions you solve ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is almost 12 questions. You will be able to solve easily if you have a general understanding. അതേപോലെ തന്നെ there is some overlap with geography. There is some overlap, mainly tropical rainforest അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. There is some overlap with geography also. So if you pay enough attention to environment and ecology, you will get around 17 questions. And it's a big chunk of the UPSC prelims. So നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടറാണ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരുപാട് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ അതർ ടോപ്പിക്സ് ലൈക്ക് എക്കണോമി പോലുള്ള മോഡ്യൂൾസിലൊക്കെ സംടൈംസ് ദർ ആർ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പക്ഷേ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോളജി ഈസ് ജനറലി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് ഇറ്റ് ഇഫ് യു പേ ഇനഫ് അറ്റൻഷൻ ടു ദ PYQs. അതേപോലെ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് and if you give enough attention to a particular question, you will be able to solve it with logic and reasoning. Clear? So now we'll see the topic wise split, environment and ecology le different topics. Adil ninnum enganeyanu questions varunathu enna pattern onnu nokkam. So you can see this is trend from 2020 onwards. 2020 തൊട്ട് എങ്ങനെയാണ് environmental questions വന്നിരുന്നത്. That is, I have divided it into mainly protected areas, biodiversity conservation, ecology, flora and fauna, then climate change and efforts, institutions and bodies, and pollution. ഇതിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. These areas our discussion will be mainly focusing on these areas. We'll be focusing these areas. We'll be prioritizing these areas. So based on this particular division, എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. 2020 പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ 2021 ഇല്ല, 2022 1 question, 2023 1 question was there. In biodiversity conservation, you can see that is 2023 2 questions are there from biodiversity conservation. Then ecology 2023 there were 2 questions. 2021 6 questions ഓളം ecology പാർട്ടിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then flora and fauna, that is basically about different species, protected species നെ പറ്റിയുള്ള ഏരിയ. അതിൽ that is
2020 4 questions, 2021 3 questions, 2022 2 questions, 2023 5 questions. Flora and fauna, protected species, different types of species. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ദർ ഇസ് 5 questions. 2023 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ? Then climate change and efforts. This is also another important topic. Climate change il ninnum 2020 5 questions, 2021 2 questions, 2022 1 and 23 3 questions were there. In institutions and bodies, that is what are the important institutions like National Biodiversity Authority. All different types of institutions in a base there was one question from 2023. One question in 2023 prelims. Then pollution, different types of pollutants, major regulations, rules and regulations regarding pollution. Idinokka base ചെയ്തിട്ട് 2023 2 questions were there. So this is a split up with respect to the topics that you have to focus. Okay, so see, in the basis I hope you understood the importance of these topics. That is, you can expect such and such questions from these topics. Athrayum questions you expect cheyam. So in the basis we have divided the topics in environment and ecology into important topics in environment and ecology in this format. That is, you have first one is protected areas. Protected areas, that is, there are national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, this Ramsar site, and different types of protected areas. That is one topic that we will be focusing today. Then there is flora and fauna. Flora and fauna, there are different types of species which are important with respect to environment and ecology. There are some superstar species which you have to focus. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗണയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. Then national initiatives and legislations. What are the important legislations which you have to focus? ഏതൊക്കെ ലെജിസ്ലേഷൻസ് ആണ് UPSC സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്? അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. Then global warming and ozone depletion. Global warming UPSCൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ദറ്റ് ഈസ് കാർബൺ സെക്യുസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലുള്ള ഏരിയാസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ്, വിൽ ബി ഫോക്കസിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. ദെൻ പൊല്യൂഷൻ. What are the favorite pollutants of UPSC? സ്ഥിരമായിട്ട് UPSC ഏതൊക്കെ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്, അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പറയുക. ദെൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ. വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് കൺസർവേഷൻ എഫേർട്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി? അതേപോലെ കോറൽ റീവ്സ്, എസ്റ്റുവറീസ്, മാംഗ്രൂവ്സ്, ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ബേസിക് തിങ്സ് ഇതായിരിക്കും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ. അതിലെങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് UPSC സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതായിരിക്കും അതിൽ നോക്കുക. Then we have global initiatives. Global initiatives mainly അതിൽ there will be initiatives regarding climate change അല്ലെങ്കിൽ efforts of UNEP, അതേപോലെ UNFCCC, then Rio Conventions, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഗ്ലോബൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൽ. ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ഏതൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഏത് ഏരിയാസ് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഗ്ലോബൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാം. Then there is ecosystem and ecology. Ecosystem and ecology is just basic understanding of ecosystem and ecology. അതിലും എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്? ബേസിക്കലി UPSCൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ്? മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഏരിയ. സോ നമുക്കിനി ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്ഷണൽ അനാലിസിസ്. അതായത് ഇതിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്സും വിൽ അനലൈസ് ആൻഡ് വിൽ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സി ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, ഏത് രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ സ്കോർ കൂട്ടാം എന്ന് നോക്കാം. സി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് വി കം അക്രോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഒരു വാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്. There are 18 biosphere reserves, 104 national parks, there are around 570 wildlife sanctuaries, Ramsar sites, around 75 Ramsar sites, there are a lot of tiger reserves, around 54 tiger reserves, then community and conservation reserves, more than 200. So ഇതെല്ലാം there are immense number of protected areas. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. So it is very difficult ഇതെല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ സ്റ്റഡിയിങ് മിനിമം, അതായത് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ദാറ്റ് ഈസ് UPSCൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയാസ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് PYQസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നത്, ഇങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ്. ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഇസ് പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ, അതേപോലെ ബേസിക് കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി.
regarding protected areas. That is, these are the two important things which you have to keep in mind. That is basic conceptual clarity and prioritization. Prioritizing focus areas. ഇത് രണ്ടും മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് this protected areas പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് it will be a cakewalk for you. That is basically the conceptual clarity. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓരോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസിനെ പറ്റിയുള്ള അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് it is considered as a national park അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി, വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, ഏത് ആക്ട് വഴിയാണ് അത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ക്ലിയർ? സോ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് യു റിക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ. സി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫി റിഗാർഡിങ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ നാഷണൽ പാർക്ക്. നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് ഫിലോസഫി? ആ നാഷണൽ പാർക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയനെ നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് ഫിലോസഫി എന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് ദ ആക്ട് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1972. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ട്, ഏത് ആക്ടിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ വന്നത്? ക്ലിയർ? ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫി ബിഹൈൻഡ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ. അതേപോലെ റംസാർ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ മീൻ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫി. ക്ലിയർ? അതേപോലെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് എ ഫിലോസഫി ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? വാട്ട് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്? ദാറ്റ് ഇസ് ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. യുനെസ്കോ ആണിത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫി. അതേപോലെ ലെജിസ്ലേഷൻ, വാട്ട് ഇസ് എ ലെജിസ്ലേഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ? ക്യാൻ ബി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ്, നാഷണൽ പാർക്സ്, ടൈഗർ റിസർവ്സ്. ഇതിനെല്ലാം ബേസിക് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്. ക്ലിയർ? സോ വെൻ യു മേക്ക് നോട്ട്സ്, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ എടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ടേക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫി, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ ലെജിസ്ലേഷൻ, ഏത് ലെജിസ്ലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ വന്നത്, അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ദെൻ അവിടെ എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ആണ് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, വാട്ട് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ അലൗഡ് ഇൻസൈഡ് എ നാഷണൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. ക്ലിയർ? എന്തൊക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ എക്സെപ്ഷൻസ്? ദർ ഈസ് ദർ വിൽ ബി some rights will be allowed there, some things won't be allowed there, like hunting, അതേപോലെ ഗ്രേസിംഗ് പോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും നാഷണൽ പാർക്സിൽ അലൗഡ് അല്ല. സോ ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അലൗഡ്, ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അലൗഡ് അല്ലാത്തത്, ദാറ്റ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ്. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതും നിങ്ങൾ നോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയൻ്റെയും ഇൻസൈഡുള്ള റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അലൗഡ് അല്ലാത്തത്. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് പ്രോപ്പർലി. ഇത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ്, ഞാൻ ആദ്യം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്. ഇതിനെയാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് മേക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട് ഓർ ഓൺലൈൻ നോട്ട്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സംഷൻസ്, എന്തൊക്കെയാണ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സംഷൻസ് ഉള്ളത്. ദെൻ ദർ ഈസ് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. പവർ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ഐദർ ദർ വിൽ ബി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണോ ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ നാഷണൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൗ ഇസ് ദ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്? That you have to understand. അതേപോലെ what are the powers of local bodies in the powers എന്തൊക്കെയാണ്. Then comparison. Next is comparison. അതായത് you have to compare between biosphere reserve, national park, wildlife sanctuary. So ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? Clear? What is the difference between biosphere reserve, national park, wildlife sanctuary? You have to compare it. Clear? പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയൻ്റെ അവിടെ എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ആണ് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് അലൗഡ് അല്ലാത്തത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പാരിസൺ. Then you have to focus the heavyweight areas. That is UPSC സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന areas. That is heavyweight areas. അത് some of it I will list down for you. I have listed out some of it. So just അത് focus ചെയ്യുക. Primarily you have to focus on that. That is the listed heavyweight areas that I will list out for you. Clear? That heavyweight areas focus ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഹെവിവെയ്റ്റ് ഏരിയാസ്. ഈ ഹെവിവെയ്റ്റ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് that is UPSC റെഗുലർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ഹെവിവെയ്റ്റ് ഏരിയാസ്. ദോസ് ആർ ദ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് UPSC. ക്ലിയർ? സോ ഇഫ് യു ഹാവ് പ്രോപ്പർലി സ്റ്റഡീഡ് ദോസ് ഹെവിവെയ്റ്റ് ഏരിയാസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ടു എലിമിനേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു. ക്ലിയർ? സോ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ നാഷണൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു എലിമിനേറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് റീച്ച് യുവർ ആൻസർ. ക്ലിയർ? സോ ഹെവിവെയ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഐ വിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട്. So these are the important things which you have to focus regarding protected areas. Protected areas ne base ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. One is the definition and philosophy. Protected area definition എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഫിലോസഫി എന്താണ്, ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്. Then legislation. What is legislation
by which a protected area has been formed. Clear? Then rights and exemptions in a protected area. Okay. Then power distribution. What is the power distribution? Between whether there is state government is involved or not, whether center is involved or not, that is power distribution. Then there is comparison between different protected areas. Last one is you have to focus on the heavyweight areas. Just give focus to the heavyweight areas and don't waste your time on all the protected areas. You don't have to mug up all the protected areas. Clear? So now we'll see some questions. That is, what are the types of questions? UPSC questions to make you understand. That is the importance of studying. Framework follow ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഈ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? ക്ലിയർ? വൈ ഐ ടോൾഡ് യു ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് ഏരിയാസ്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് ഐ ഹാവ് പുട്ട് ഫോർത്ത് 10 certain questions. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് 2023 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് പ്രിലിംസിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്. സി ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവിനെ പറ്റി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഐ വോണ്ട് ബി ഡൂയിങ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സെലക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുള്ളൂ. ഐ വോണ്ട് ബി ഡൂയിങ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഇഫ് യു നോ ദ ബേസിക് ഫിലോസഫി ബിഹൈൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഫിലോസഫി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ, അതേപോലെ അതിൻ്റെ ലെജിസ്ലേഷൻ എന്താണ്, അതേപോലെയുള്ള ബേസിക് പ്രൊവിഷൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Clear? So you have to focus basic philosophy, basic objective, അതേപോലെ ബേസിക് പ്രൊവിഷൻസ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ്, വാട്ട് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് അലൗഡ്. ക്ലിയർ? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, എക്സംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആർക്കാണ് പവർ ഉള്ളത്. ക്ലിയർ? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനാണോ, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണോ, വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനാണോ? ക്ലിയർ? സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് മെയ്ഡ് എ പ്രോപ്പർ നോട്ട് റിഗാർഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി കിട്ടും. ക്ലിയർ? സോ ആ പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസിലെ എന്താണ് കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി, യു റിക്വയർ ദാറ്റ് ബേസിക് കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി. സോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്. Once the central government notifies an area as a community reserve, the chief wildlife warden of the state becomes the governing authority of such forest. Hunting is not allowed in such area. Okay, then people of such area are allowed to collect non-timber forest produce. People of such area are allowed traditional agricultural practices. These are the given statements. പക്ഷേ in the case of community reserve, that is traditional agricultural practices which involve jhum cultivation poലുള്ള cultivation, shifting cultivation poലുള്ള activities are not allowed. People of such area are allowed traditional agricultural practices. That is wrong. Here, so the answer is 1, 2 and 3. That is only 3 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. So chief wildlife warden has powers regarding community reserves. അതേപോലെ hunting is not allowed. Mainly protection of flora and fauna എന്നുള്ളതാണ് community reservesൻ്റെ objective. Clear? Then people of such area are allowed to collect non-timber forest produce. Minor forest produce collect ചെയ്യാൻ they have right. So what are the rights? അതേപോലെ ആർക്കാണ് പവർ? ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ. ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, എന്തൊക്കെയാണ് അലൗഡ് അല്ലാത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ്. സി ഏത് രീതിയിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് നോട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഓൺലി 3. ദാറ്റ് ഈസ് സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. സോ 2023 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ദർ ഇസ് അനദർ റീസൺ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. ഇത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഒരുപാട് വട്ടം വന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഇൻ 30 September 2022. 30th September 30, 2022 ഇത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്സ് ഇൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ദർ വാസ് ഒരുപാട് ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്സിനെ പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡൗൺ ടു എർത്തിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആർട്ടിക്കിളായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ബിഹൈൻഡ് ഡൗൺ ടു എർത്ത്. എല്ലാവരും ഡൗൺ ടു എർത്ത് എടുത്ത് വായിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഓൾസോ. കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പർട്ടിക്കുലർലി റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിൽ കുറേ വരുന്നത്, ആ ഏരിയാസ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്. സോ ഇത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലും വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്സ്. മെയിൻലി റിഗാർഡിംഗ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഏരിയാസിൽ നാഗാലാൻഡ് ഈസ് ഹാവിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്സ്. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ദർ വെയർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ വേരിയസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ജേർണൽസ്. സോ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇത് ചോദിച്ചത്. സോ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്സ് ആർ ഗെയിനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് റീസെൻ്റ്ലി. ക്ലിയർ? സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ യു ഹാവ് ടു ഓൾസോ ഫോക്കസ് ഓൺ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർവ്സ്, അതിലെന്തെങ്കിലും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ലെജിസ്ലേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഓർ സംതിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ പാർക്സിനെ പറ്റിയിട്ടോ അതിൻ്റെ കോമൺ ഫ്രെയിം വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ടോ ഇഫ് ദർ ഈസ് സം ഡിസ്കഷൻസ് ഗോയിങ് ഓൺ, യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫിലോസഫിയും അതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ
you'll be able to solve if you have enough, if you have done enough homework. That is, എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവിൻ്റെ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേനെ. ക്ലിയർ? ദെൻ we'll see some other types. That is 2014 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. There is basic question about ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ്. ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. ദറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ടുഗദർ വിത്ത് ട്രഡീഷണൽ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. ദറ്റ് ഈസ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ്. ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സോ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഈസിലി സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ? 2014 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അബൌട്ട് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ UPSCൻ്റെ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ഏരിയാസ്: ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ്, നാഷണൽ പാർക്സ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ്, ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ്. ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ ഓൾസോ എക്സ്പെക്ട് based on PYQs. Clear? So then next is about in which one among the following categories of protected areas in India are local people not allowed to collect and use the biomass? Clear? So ഇതിൽ ഏതിലാണ് ലോക്കൽ പീപ്പിൾ നോട്ട് അലൗഡ് ടു കളക്ട് ആൻഡ് യൂസ് ദ ബയോമാസ്? ഇത് 2011 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് നാഷണൽ പാർക്സ്. സോ ഞാൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്. ദറ്റ് ഈസ് നാഷണൽ പാർക്സ്. ഇഫ് യു നോ ദ ബേസിക് ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് നാഷണൽ പാർക്ക്, എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ആണ് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് അലൗഡ് അല്ലാത്തത് അറിയാമെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു, ദറ്റ് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതേപോലെ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടാത്തത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ഓൺ അൺനെസസറി തിങ്സ്. സോ വാട്ട് യു ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ, മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് UPSC ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതേപോലെ പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കും. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ്. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി UPSC പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ UPSC ഹാസ് സർട്ടൻ പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ്. ചില ഏരിയാസിലെ നാഷണൽ പാർക്സ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ഒക്കെ UPSCൻ്റെ വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മെയിൻലി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സും UPSCൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ്. മോസ്റ്റ്ലി UPSCയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ഫ്രം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ there are some miscellaneous areas and current areas. മോസ്റ്റ്ലി നോർത്ത് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സും UPSCൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ്. ഞാനത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും. ക്ലിയർ? സോ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ്, ദീസ് ആർ ദ ഹെവി വെയ്റ്റ് ഏരിയാസ്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ there is കീബുൾ ലംജാവോ നാഷണൽ പാർക്ക്, then നംദപ്പ, then മനാസ്, നോക്രേക്ക്, കാസിരംഗ, റെയ്മോണ, then പക്വി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. then വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാഷണൽ പാർക്സ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ഇത് UPSC റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പല വർഷങ്ങളിൽ there were questions from this particular area. Clear? then വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമംഗലം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി, സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക്, നാഗർഹോൾ നാഷണൽ പാർക്ക്, മുതുമലൈ ടൈഗർ റിസർവ്, then അഗസ്ത്യമലൈ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്, അതേപോലെ നീൽഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്, മുകുർത്തി നാഷണൽ പാർക്ക്, then ഭീംഗഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി പോലുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്. ക്ലിയർ? ദെൻ സോ ദീസ് പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ. ഇത് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഈ ഏരിയാസ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഫ്രം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്. ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏരിയാസ്. സോ ക്ലിയർ? ഇത് പലവട്ടം UPSC റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ റെയ്മോണ ഹാസ് ബീൻ റീസെൻ്റ്ലി ആഡഡ് ആസ് നാഷണൽ പാർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ റെയ്മോണ റീസെൻ്റ്ലി വന്നതാണ്. അത് UPSC പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് റീസെൻ്റ്ലി വന്നതുകൊണ്ട് there is a possibility that UPSC might ask. Clear? So these are the important national parks and wildlife sanctuaries from northeast and western ghats which you have to focus. These are the heavyweight areas. Then there are some miscellaneous and current affairs related areas. That is, one is Bhidarkanika National Park. This is also one of UPSC's favorite national park, Bhidarkanika National Park. Then there is Nanda Devi National Park. Nanda Devi National Park is important. That is Uttarakhandile Nanda Devi. Then Bhidarkanika is in Odisha. So ഇതിൽ ഈ നാഷണൽ പാർക്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, നാഷണൽ പാർക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ജസ്റ്റ് നൗ ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ്. ഇതിന് ശേഷം ഈ ഓരോ ഏരിയയിലെ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. നൗ ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് Bhidarkanika, then Nanda Devi, then Keoladio National Park. Then there is Valley of Flowers National Park. Valley of Flowers National Park in Uttarakhand. Then Kanha National Park in Madhya Pradesh. Then Panna National Park in Madhya Pradesh, Kuno National Park in Madhya Pradesh, Sundarbans in West Bengal, Pilibhit Tiger Reserve, അതേപോലെ Nagarjuna Sagar Srisailam Tiger Reserve, Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary, Chambal Gharial Sanctuary, then Gehirmata Marine Sanctuary,
Amrabad Tiger Reserve, Rattapani Wildlife Sanctuary, Simlipal National Park, Kuldiha Wildlife Sanctuary, Kamlang Tiger Reserve, Hokkera Wetland, Harike Wetland, and new Ramsar sites, which have been recently added. അതേപോലെ there was recently newsൽ വന്നതാണ് Pench Tiger Reserve. Recently it has been declared as the Sky Park, അതായത് നാഷണൽ സ്കൈ പാർക്കായിട്ട് പെഞ്ച് ടൈഗർ റിസർവ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ആഡഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റീസെൻ്റ്ലി. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ്. മിസ്സലേനിയസ് ആൻഡ് കറണ്ട് പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി വെയിറ്റ് ഏരിയാസ്. സോ അറൗണ്ട് ഒരു 40 ഏരിയാസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ക്ലിയർ? സോ ഇതിൽ ന്യൂ റംസാർ സൈറ്റ്സ്, പുതുതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും റംസാർ സൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതേപോലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. Clear? ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ, if it is there in current affairs or newspaper, just focus on that also. Clear? So these are the dimensions which you have to focus. ഓരോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ എടുക്കുമ്പോഴും, ഏത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ എടുത്താലും അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. To take a protected area, for example, if you take Valley of Flowers or Kasiranga അല്ലെങ്കിൽ ഭിതർകണിക, ഏത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ എടുത്താലും, വിച്ച് ഓർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ദാറ്റ് യു ടേക്ക്, നിങ്ങൾ നോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ട് ആർ ദ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് ഓർ ഡയമെൻഷൻസ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്? സി, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് UPSC ചോദിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ട് അത് ഏത് നാഷണൽ പാർക്കാണ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ക്ലിയർ? സോ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് തന്നെയായിരിക്കും UPSC ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു ഈസിലി യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ഇറ്റ്. ക്ലിയർ? അതാണ് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നാഷണൽ പാർക്കിലെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ട് ഏത് നാഷണൽ പാർക്കാണ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ ദർ ഇസ് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി, മൗണ്ടൻസ്, റിവേഴ്സ്, ഏത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിവർ ഏത് നാഷണൽ പാർക്കിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ആ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. ദെൻ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിൽ മാത്രം എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്പീഷീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലിയർ? ദെൻ ദർ ഇസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്. എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്, വെദർ ഇറ്റ്സ് എ ടൈഗർ റിസർവ് ഓർ നാഷണൽ പാർക്ക് ഓർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി, അങ്ങനെയും UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ട്രൈബ്സ്, അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രൈബ്സ് പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ UPSC ക്യാൻ ആസ്ക് ദാറ്റ് ഓൾസോ. ദെൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദീസ് പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത്. അതായത് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ്, ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്. Then endemic species, if there are some endemic species which are present in that particular national park അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി, that you have to focus. Then അല്ലെങ്കിൽ UPSC ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക, ഒരു എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് തന്നിട്ട് you can find this particular endemic species in which among the following national parks. Clear? അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. So you have to understand, you have to have a basic understanding regarding a protected site. If you take a protected site, if you come across a protected site in newspaper, അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സൈറ്റിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, ട്രൈബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രൈബ്സ്, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് നോട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദീസ് 40 or 30 odd പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ്. ഈ പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ് പഠിക്കുക. ഇത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്, അതേപോലെ what are the climatic conditions, ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നും you have to focus. I haven't written it here, which state that particular protected site belongs to which state, that also you have to focus. That dimension also is important. Clear? So ഓരോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സൈറ്റും ഇതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അതായത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി വേണം. സെക്കൻഡ് ഈസ് ഹെവി വെയിറ്റ് ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്. ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് UPSC ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് റിലേറ്റഡ് ടു വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഇൻ അഗസ്ത്യമല ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്. 2019 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ യു റിക്വയർ എ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിഗാർഡിംഗ് ബയോസ്ഫിയർ റിസോഴ്സ്. ബയോസ്ഫിയർ റിസോഴ്സിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഏതൊക്കെയാണ്, ഞാൻ സത്യമംഗലം അതിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ സത്യമംഗലം, ദെൻ അതേപോലെ ദിസ് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് നെയ്യാർ, പേപ്പാറ, ശെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് UPSC ചോദിക്കുക. അതേപോലെ യു ക്യാൻ സി മുകുർത്തി നാഷണൽ പാർക്ക്, അതും UPSC റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാണ്. ദെൻ നാഗാർജുന സാഗർ, ശ്രീശൈലം, ഇത് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം UPSCൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ വന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മുകുർത്തി, നാഗാർജുന സാഗർ, ശ്രീശൈലം. ദെൻ ദർ ഈസ് മുതുമല, യു ക്യാൻ സി ഹിയർ. സത്യമംഗലം, യു ക്യാൻ സി ദർ. സൈലന്റ് വാലി. ക്ലിയർ? ദെൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി UPSC പലവട്ടം, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പലവട്ടം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്.
ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് സിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയാസ് ആണ് ദോസ്. ഇതിൽ മാത്രമല്ല ഇതിന് മുമ്പും യു പി എസ് സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. സോ ദ ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് നെയ്യാർ പേപ്പാറ, ഷെന്തുരണി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ആൻഡ് കലക്കാട് മുണ്ടന്തുറൈ ടൈഗർ റിസർവ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഡൗട്ട് തോന്നുക ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ആയിരിക്കും. അഗസ്ത്യമലയിൽ ഇത് ഏതാ വരുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു നോ ദാറ്റ് സത്യമംഗലം ഇൻ നീൽഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഈസിലി എലിമിനേറ്റ് ദാറ്റ്. ഇഫ് യു ഹാവ്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നാഷണൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് ഓർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി, ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു എന്താണ് അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇനഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഈസിലി റീച്ച് യുവർ ആൻസർ. നിങ്ങളുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സത്യമംഗലം ഇസ് ഇൻ നീൽഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് അഗസ്ത്യമല ആൻഡ് നീൽഗിരി ഇസ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ. ദാറ്റ് യു നോ, ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ വിൽ ബി നെയ്യാർ പേപ്പാറ, ഷെന്തുരണി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ആൻഡ് കലക്കാട് മുണ്ടന്തുറൈ ടൈഗർ റിസർവ്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് റിഗാർഡിംഗ് നാഷണൽ പാർക്സ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ്. എങ്ങനെയാണ് അത് പഠിക്കേണ്ടത്? ഞാൻ പറയുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയാസ്, ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. ക്ലിയർ? ദെൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീച്ച്, നിങ്ങളുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് we'll see some other questions. That is, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കന്ന, അതുപോലെ മുതുമലൈ, ഇതൊക്കെ യു പി, മനാസ്, ദീസ് ആർ ദ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയാസ്. യു പി സി പലവട്ടം ഓപ്ഷൻസിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഈസ് വെൽ നോൺ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്വാം ഡിയർ? അതാണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ ആൻസർ ഈസ് കന്ന നാഷണൽ പാർക്ക്. ഇതിൽ ദറ്റ് ഈസ് സ്വാംപ് ഡിയറിനെ വെൽ നോൺ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബരാസിംഗ ഓർ സ്വാംപ് ഡിയർ. സോ ഇത് വരാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ബൂർസിംഗ് ദ ബരാസിംഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് this swamp deer ne Barasinga, the swamp deer has been declared as a mascot of the Kanha National Park. Kanha National Park oru symbol aayittu adine declare cheyidittundarunnu. So if you have gone through the current affairs, അതായത് 17-18 time period ലാണ് ഇതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്, is Boorsing the Barasinga. So if you have gone through the current affairs, നിങ്ങൾക്ക് current affairs part അല്ലെങ്കിൽ if you have general understanding regarding this Kanha National Park, നിങ്ങൾക്ക് അത് സുഖമായിട്ട് easily you will be able to reach the answer. Kanha National Park 2020 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ക്ലിയർ? സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോക്കസ് ഏരിയാസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്. ക്ലിയർ? യുണീക്ക് തിങ്സ് അബൌട്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രയോറിറ്റി ഹെവി വെയിറ്റ് ഏരിയ. ക്ലിയർ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നാഷണൽ പാർക്സ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ദ ടെമ്പറേറ്റ് ആൽപൈൻ സോൺ? കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ദ ടെമ്പറേറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. ദീസ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യു പി എസ് സി ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ക്ലിയർ? സോ ടെമ്പറേറ്റ് ആൽപൈൻ സോൺ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ടെമ്പറേറ്റ് ആൽപൈൻ സോണിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് വരുന്നത്? സോ വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നാഷണൽ പാർക്ക്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ, ഇഫ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നാഷണൽ പാർക്ക്, അതേപോലെ നംദപ്പ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മനാസ് ഇസ് ദെയർ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട് ഓർ സ്റ്റഡീഡ് ദീസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു. കേക്ക് വാക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ? സോ ഇത് 2019 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേറ്റ് ആൽപൈൻ സോൺ. ഇത് ഇങ്ങനെ യു പി എസ് സി നേരത്തെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേ വേർ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏർലിയർ ഓൾസോ. യു പി എസ് സി സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൽപൈൻ സോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 2015 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നാഷണൽ പാർക്സ് ഹാസ് എ ക്ലൈമറ്റ് ദാറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം ട്രോപ്പിക്കൽ ടു സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ, ടെമ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്? ഇങ്ങനൊരു ക്ലൈമറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം ട്രോപ്പിക്കൽ, ഇത് ഏതിലാണെന്നാണ് യു പി എസ് സി 2015 ചോദിച്ചത്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് നംദപ്പ നാഷണൽ പാർക്ക്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നംദപ്പ നാഷണൽ പാർക്കാണ്. സോ ഇതും നിങ്ങൾ നംദപ്പേനെ പറ്റി ഇഫ് യു ഹാവ് എ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഇതിലേക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. നംദപ്പ എവിടെയാണ്? അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ്. അതേപോലെ നംദപ്പേൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അവിടുത്തെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്, ബേസിക് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി എൻ എക്സ്പെർട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ. ബേസിക് എന്താണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അതിൻ്റെ ജോഗ്രഫിക് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്, ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി എങ്ങനെയാണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദിസ് ഇയർ ഓൾസോ റിഗാർഡിംഗ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്. ദീസ് ആർ ദ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു നോ ദ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്, ഓരോ ഏരിയയിലെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ, ഏകദേശം അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് ഇൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ദെൻ നംദപ്പ നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് ഇൻ അരുണാചൽ പ്രദേശ്. സോ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ there is variation, different types of climates വരുന്നുണ്ട് നംദപ്പ നാഷണൽ പാർക്കിൽ. സോ ദീസ് ആർ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. അതായത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ്, അതേപോലെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി. പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ്, ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി, അതേപോലെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്, എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്. ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്.
Then there is critical tiger habitat. Among the following tiger reserves, which one has the largest area under critical tiger habitat? The answer is Nagarjuna Sagar Srisailam. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാഷണൽ പാർക്ക് ടൈഗർ റിസർവ് തന്നെയാണ് നാഗാർജുന സാഗർ. ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാർജസ്റ്റ് ടൈഗർ റിസർവ് ഇൻ ഇന്ത്യ, നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം ടൈഗർ റിസർവ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ UPSC ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ. പല ഓപ്ഷൻസിൽ പല വട്ടം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം ടൈഗർ റിസർവ്. ഒരു വട്ടമല്ല, പല വട്ടം നാഗാർജുന സാഗർ വാസ് ദെയർ ഇൻ UPSC's ഓപ്ഷൻസ്. ക്ലിയർ? സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ, ഒരു ഹെവി വെയിറ്റ് ഏരിയ ആണ് അത്. സോ നാഗാർജുന സാഗറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാർജസ്റ്റ് ടൈഗർ റിസർവ് ഇൻ ഇന്ത്യ. Clear? Then, which of the following protected areas are located in the Kaveri basin? See, that is ഏതാണ് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി, ദാറ്റ് ഈസ് റിവർ, ഏത് റിവറിൻ്റെ ബേസിനിലാണ് ഉള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നാഗർഹോൾ നാഷണൽ പാർക്ക്, പാപിക്കൊണ്ട, സത്യമംഗലം, വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി, ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദ ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് 1, 3 and 4. സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ്, സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ കാവേരി ബേസിനിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി നോക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ്. Okay, next is, we'll see another question, that is, which of the following are most likely places to find musk deer? Musk deer-നെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ്. ഇഫ് യു നോ അബൌട്ട് ദ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ജോഗ്രഫിക് ഏരിയ, അത് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ദ ബയോ ജിയോഗ്രഫിക് സോൺസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും ഏത് ബയോ ജിയോഗ്രഫിക് സോണിലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. സോ ഇതിൽ മസ്ക് ഡിയർ, ഇത് 2019 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മസ്ക് ഡിയറിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുക എവിടെയാണ്? There is Ascot Wildlife Sanctuary, Gangotri National Park, Kishanpur Wildlife Sanctuary and Manas National Park. So if you know about Manas National Park, Manas National Park, it is not endemic in Manas National Park. So you will be you'll be able to eliminate. That is 4 all options you will be able to eliminate. Then there is Ascot Wildlife Sanctuary and Gangotri National Park. Clear? So അങ്ങനെ നിങ്ങൾ you have to reach the answer. That is by ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, ഏത് നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുക. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദിസ് മസ്ക് ഡിയർ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഹിമാലയൻ ബയോജിയോഗ്രഫിക് സോണിലാണ് മസ്ക് ഡിയറിനെ കാണാൻ പറ്റുക. മസ്ക് ഡിയർ. സോ അവിടെയുള്ള നാഷണൽ പാർക്സ് ആണ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ദീസ് വേ ഈ രീതിയിൽ മെയിൻലി ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും UPSC ചോദിക്കും. ആ പർട്ടിക്കുലർ നാഷണൽ പാർക്കിലെ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി, അതേപോലെ അവിടെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പീഷീസ് പ്രസൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ദെയർ. ക്ലിയർ? സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പഖുയി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. ഇത് 2018 ന്യൂസിൽ കുറേ വട്ടം വന്നതാണ് പഖുയി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് 2018. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? സോ ഇതും UPSCൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയാണ്, പഖുയി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഇൻ അരുണാചൽ പ്രദേശ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജൻസ് ആർ UPSC's ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങളത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം ടു ആ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് യു ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ക്ലിയർ? Next is, recently there was a proposal to translocate some of the lions. So idum you see Kuno National Park, Madumalai, then Corbin National Park, Sariska, idellam UPSCന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയാസ് ആണ്. കുനോ നാഷണൽ പാർക്ക് ഐ ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട്, അതേപോലെ മുതുമലൈ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയും ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാഷണൽ പാർക്സ് ആസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി UPSC ഓപ്ഷൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then from the ecological point of view, which one of the following assumes importance in being a good link between Eastern Ghats and Western Ghats? See, സത്യമംഗലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ലമല, നാഗർഹോൾ, ശേഷാചലം, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൺ ഇൻ എ ഫോം വർക്ക് റിഗാർഡിങ് സത്യമംഗലം യു സി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സത്യമംഗലം മുതുമലൈ പലവട്ടം UPSCൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സത്യമംഗലം അഗെയിൻ 2017 വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സത്യമംഗലം ഹിയർ. വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൻ്റെയും ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൻ്റെയും ലിങ്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സത്യമംഗലം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ്, സത്യമംഗലം ടൈഗർ റിസർവ് ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ, ഞാനിത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യാനല്ല ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഷോ ദാറ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്. വൺ തിങ് ഈസ് PYQ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. PYQ യു ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ PYQs. അതേപോലെ തന്നെ യു ഹാവ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഡയമെൻഷൻസ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്, ദോസ് ഫോക്കസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് അത് നോക്കുക. ദെൻ കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി. ക്ലിയർ? Next is, which of the following national parks is unique in being a swamp with floating vegetation? So, Kibul Lemjao National Park, if you have gone through the basic data regarding Kibul Lemjao National Park, basic understanding, you will be able to reach the answer.
ഇങ്ങനെയാണ് UPSC മെയിൻലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്, കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്ന വെറ്റ്ലാൻഡ്സും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൽ ഹരിക്കെ, കിയോലാഡിയോ, കൊല്ലേരു പോലുള്ള അതിലെ റിവേഴ്സ്, ദ റിവേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ കിയോലാഡിയോ ഘാന നാഷണൽ പാർക്ക്, കിയോലാഡിയോ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതിലുണ്ട്. കിയോലാഡിയോ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കിയോലാഡിയോ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ. ഇതിൽ ബനാസ് ആൻഡ് ചമ്പൽ അല്ല, ദറ്റ് ഈസ് ബൻഗംഗ ആൻഡ് ഗംഭീർ റിവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇഫ് യു നോ, ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വിക്കിപീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു കിയോലാഡിയോ ഘാന നാഷണൽ പാർക്ക്, സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ദ റിവേഴ്സ്, ദറ്റ് ഈസ് ഗംഭീർ ആൻഡ് ബൻഗംഗ. യു ടേക്ക് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഗംഭീർ ആൻഡ് ബൻഗംഗ. സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് അതിലെ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫീനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? ഇങ്ങനെയാണ് റിവേഴ്സ് ഏതാണ്. അതേപോലെ കൊല്ലേരു ലേക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൂസി ആൻഡ് കൃഷ്ണ, ഇറ്റ് ഈസ് കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഗോദാവരി. സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസിലി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്ലിയർ? ഇതൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വന്നതും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് 2014 അത് ചോദിച്ചത്. ക്ലിയർ? ദെൻ ഹൊക്കേര വെറ്റ്ലാൻഡ്, രുദ്രസാഗർ ലേക്ക്, രേണുക വെറ്റ്ലാൻഡ്, ശാസ്താംകോട്ട ലേക്ക്, ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഈസ് ദ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പാർട്ട് ഓൾസോ. കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ലേക്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹിയർ യു നോ ശാസ്താംകോട്ട ഈസ് നോട്ട് ഇൻ തമിഴ്നാട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ കേരള. ക്ലിയർ? രുദ്രസാഗർ ഈസ് ഇൻ ത്രിപുര, രേണുക വെറ്റ്ലാൻഡ് is in Himachal Pradesh, Hokkera is not in Punjab, Harike is in Punjab, Hokkera is not in Punjab. Harike Lake നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ? സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓൺലി 2 pairs. ഈ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. നിങ്ങളുടെ ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്നത് നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസിൽ നിങ്ങൾ അഡപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ക്ലിയർ? ഇൻ ദിസ് പഞ്ചാബിലുള്ളത് ഹരിക്കെ ലേക്കാണ്, നോട്ട് ഹൊക്കേര വെറ്റ്ലാൻഡ്. ക്ലിയർ? സോ ആ പേര് കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കാനായിട്ടാണ് UPSC ഹൊക്കേര തന്നിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ? ദെൻ ദിസ് ഘരിയൽസ്, അതായത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സീ ഘരിയൽസ് ഇൻ ദെയർ ബെസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ഘരിയൽസിനെ കാണണമെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതും ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഘരിയൽ, ഇഫ് യു നോ അബൌട്ട് ഘരിയൽ സാങ്ച്വറി, ദാറ്റ് ഈസ് ഘരിയൽ സാങ്ച്വറി ഐ ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട്, ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നാഷണൽ ചമ്പൽ ഘരിയൽ സാങ്ച്വറി നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിലുണ്ട്. സോ 2015 ചോദിച്ചാണ് ചമ്പൽ റിവർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഘരിയൽ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ചമ്പൽ റിവർ. അതേപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഭിതർകണിക, വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് UPSC ഭിതർകണിക. The next is consider the following protected areas: Bandipur, Bhitarkaniya, Manas, Sundarbans. So the above are declared tiger reserves. ഇങ്ങനെയും UPSC ചോദിക്കാം. ടൈഗർ റിസർവ്സ് ഇതിൽ ഏതാണ്? ഡിക്ലെയർഡ് ടൈഗർ റിസർവ്സ് ഇതിൽ ഏതാണ്? Bhitarkaniya is not a tiger reserve. So that is enough to solve this particular answer. Bandipur, then Manas and Sundarbans. 1, 3 and 4 is the answer. Clear? ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ. ആൻഡ് ഈ രീതിയിൽ യു ക്യാൻ സോൾവ് ഇനഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദെൻ പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് പെഞ്ച് ടൈഗർ റിസർവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വന്നാണ് പെഞ്ച് ടൈഗർ റിസർവ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് എ ഡാർക്ക് സ്കൈ പാർക്ക് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ സർട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഡാർക്ക് സ്കൈ അസോസിയേഷൻ. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വന്നതാണ്. സോ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ലീവ് ഇറ്റ്, you have to focus on that also. So Pench Tiger Reserve has been declared as India's first dark sky park. Dark sky reserve alla, dark sky park. India's first dark sky reserve is in Ladakh. Dark sky reserve is different, dark sky park is different. So this dark sky park is declared by International Dark Sky Association, is giving the certificate regarding dark sky park. This Pench Tiger Reserve is India's first dark sky reserve. So Pench Tiger Reserve നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം. അതിലെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി, അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും റിവർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് എ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ദെയർ, ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് പെഞ്ച് ടൈഗർ റിസർവ് ഇസ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര. ക്ലിയർ? സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നോക്കുക. അതേപോലെ പെഞ്ച് നാഷണൽ പാർക്ക്, 2 സ്റ്റേറ്റിലായിട്ടാണ് പെഞ്ച് നാഷണൽ പാർക്ക് കിടക്കുന്നത്, മധ്യപ്രദേശ് ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ തിങ്സ്, ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്. ക്ലിയർ? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഷോ യു ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഏരിയാസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്. നിങ്ങൾ ഏത് ഏരിയാസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഏത് ഏരിയാസ് ഫോക്കസ് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ കൺസേൺ. ക്ലിയർ? സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു എ താറോ PYQ അനാലിസിസ്. തറവായിട്ട് PYQ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുക. ദെൻ വിൽ ബി UPSC പ്രിലിംസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. ക്ലിയർ? സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് റിഗാർഡിങ് ദർ ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ്, അതുപോലെ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ, ദെൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ്. ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. സോ kindly give attention to these things which I have mentioned. First, give attention to these things which I have mentioned.
ക്ലിയർ? ഡോണ്ട് go around things. ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലാവരും പറയുന്നതിൻ്റെ പുറകെ പോകാതെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ്. ക്ലിയർ? നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ. ക്ലിയർ? സോ ഇതിൻ്റെ ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഉള്ളൂ. അതായത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കുക. ഓരോ നാഷണൽ പാർക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കുക. അതിൻ്റെ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ലെജിസ്ലേഷൻ എന്താണ്, അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റൈറ്റ്സ് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതേപോലെ തന്നെ പ്രയോറിറ്റി ഹെവി വെയിറ്റ് ഏരിയാസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഈവൻ ഇഫ് അതിൽ നിന്നും ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവാണെങ്കിലും അതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി ഹെവി വെയിറ്റ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ദീസ് പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൺ ഇനഫ് ഹോം വർക്ക് റിഗാർഡിങ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ദ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് റീസെൻ്റ്ലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇറ്റ് വാസ് ദെയർ. ഒരുപാട് വട്ടം ന്യൂസിൽ വന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ്, മെയിൻലി നാഗാലാൻഡ് പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടെയാണ് അത് ചോദിച്ചത്. ക്ലിയർ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ. ദ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ വിൽ ഡിസ്കസ്. ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ഇതിൽ മെയിൻലി ദ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്പീഷീസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആർ ഹാവിങ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്റ്റാറ്റസ്. IUCN സ്റ്റാറ്റസ് ഈസ് ദെയർ അങ്ങനെയുള്ള. അതേപോലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് വിച്ച് ആർ ഗിവിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദീസ് സ്പീഷീസ്. സോ ഇതൊക്കെ UPSC ചോദിക്കുന്നതാണ്. സോ ദർ ഇസ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണയിൽ ബേസിക്കലി വാട്ട് വി ആർ ഗിവിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് UPSC എങ്ങനെയാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക, എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്പീഷീസിൻ്റെ ഹൗ ദേ ഫ്രെയിം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മെയിൻലി വിൽ ബി ഫോക്കസിങ്. സി ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ 2023 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രം ദിസ് ഏരിയ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇഫ് യു യൂസ് ഇനഫ് ലോജിക്, definitely you will be able to solve more than 70% questions. General understanding and use of logic. So logic is very important in this part. Clear? You should be able to use your logic. Logic use ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം. Clear? So then you will be able to solve 70% of the questions in this particular area. അതേപോലെ തന്നെ there are some superstar species which you have to prioritize. അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്, അതേപോലെ അതിൻ്റെ യുണീക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. Prioritize the superstar species, their protection status and their unique characteristics. This thing also you have to focus. Clear? This general understanding regarding എന്താണ് സ്പീഷീസുകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവണം. ദാറ്റ് ഈസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ബൈ സ്റ്റഡിങ് എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. എക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അതേപോലെ തന്നെ യൂസ് ഓഫ് ലോജിക്. ദാറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ലോജിക് ക്യാൻ ബി എന്താണ് അച്ചീവ്ഡ് ഓൺലി by solving enough questions. You have to solve immense number of questions and apply your logic. You will make it incorrect, then you have to again do another question, and അങ്ങനെ questions solve ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ logic will evolve and it will be refined. Clear? You will have a refined logic and you will be able to properly apply that logic in the prelims. Clear? So you require a general understanding as well as logic. You should apply logic. Then there is this priority superstar species you have to focus. Clear? So ഏതൊക്കെയാണ് priority species എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. I list out. These are the priority species. UPSC റെഗുലർ ആയിട്ട് പല രീതിയിൽ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്പീഷീസ്. So see, gharial is there, swamp deer, snow leopard, lion-tailed macaque, which is UPSC's one of favorite area, lion-tailed macaque. Then gharial is UPSC's favorite. UPSC പലവട്ടം gharial ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Clear? Then gangetic dolphin ഉം UPSCന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ്. അതേപോലെ pygmy hog. It is endemic to the Assam foothills. That is Himalayan foothillsലെ endemic ആയിട്ടുള്ള pygmy hog. Then great Indian bustard ഉം UPSCന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. Then dugongs, marine animals dugongs. Then olive ridley turtles, Irrawaddy dolphins, Indian wild ass, Asiatic lion, tiger, Asiatic cheetah, Sangai deer പോലുള്ള ആനിമൽസ് ആണ് മെയിൻലി UPSC ചോദിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ there is മാസീർസ്, മെയിൻലി ഗോൾഡൻ മാസീർ പോലുള്ള സ്പീഷീസ്, അതും UPSC ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഷ് സ്പീഷീസ്. അത് പലവട്ടം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഗോൾഡൻ മാസീർ, ബ്ലൂ ഫിൻഡ് മാസീർ ഒക്കെ ഇത് UPSCന്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഗോൾഡൻ മാസീർ, ബ്ലൂ ഫിൻഡ് മാസീർ പോലുള്ള ഫിഷ് സ്പീഷീസ്. സോ യു ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. മാസീർ സ്പീഷീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡൻ മാസീർ, then bluefin mahseer പോലുള്ള mahseer fish species. Clear? Then you can also add black-necked crane. These some protected birds.
black-necked crane. ഇങ്ങനെയുള്ള some birds also you can add. Then some migratory birds which are important. Current affairs il regular ആയിട്ട് വരുന്ന migratory birds. This is black-necked crane and the other one is mahseer. Mahseer is a fish. Black-necked crane is a bird which is mainly a migratory bird. So ഇങ്ങനെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? സോ മെയിൻലി മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരിക, ലൈക്ക് അമൂർ ഫാൽക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ സൈബീരിയൻ ക്രെയിൻ പോലുള്ള ആനിമൽസ്. സോ യു ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സ്പീഷീസ്. ഇത് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻലി UPSC പ്രിലിംസിന് പല PYQസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസും ആനിമൽസും ആണിത്. ക്ലിയർ? സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് യു റിക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യു ഹാവ് ടു know ഇത് എവിടെയാണ് എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ളത്, വിച്ച് ഇസ് ദ റീജൻ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡമിക് നേച്ചർ ഓഫ് ദീസ് സ്പീഷീസ്. ദെൻ വിച്ച് നാഷണൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ്. ക്ലിയർ? സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് UPSC കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുക. എവിടെയാണ് എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ളത്, വിച്ച് നാഷണൽ പാർക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ് സ്പീഷീസ്, വാട്ട് ഇസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്റ്റാറ്റസ്. So also you can expect protection status of these species. This IUCN status, endangered ആണോ, critically endangered ആണോ, threatened ആണോ, or least concern ആണോ, vulnerable ആണോ. So such status also you have to prepare. That is ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പീഷീസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത്, മെയിൻലി എൻഡമിക് നേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പീഷീസ്, അതേപോലെ വിച്ച് നാഷണൽ പാർക്ക് ഓർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സ്പീഷീസ്, ദെൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പീഷീസ്. These are the things which you have to give importance. Clear? So these are the superstar species which you have to give priority. Next is നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി I will show you how UPSC is asking from this region. So there will be some general understanding ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലോജിക് യൂസ് ചെയ്താൽ മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. So see how we can solve some questions using general understanding and logic. That is this question. 2023 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. Consider the following statement. Some mushrooms have medicinal properties. Some mushrooms have psychoactive properties. Some mushrooms have insecticidal properties. Some mushrooms have bioluminescent properties. 2023 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. സോ അതേപോലെ തന്നെ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 2019 സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. That is, consider the following statements. Some species of turtles are herbivores. Some species of fish are herbivores. Some species of marine mammals are herbivores. Some species of snakes are viviparous. Clear? Viviparous means giving birth to a young one. That is mainly oviparous means egg laying animals are oviparous. Viviparous is directly giving birth. അതായത് directly ജന്മം കൊടുക്കുന്ന animals like viper can be considered as a viviparous snake species. So ഈ question answer is 1, 2, 3 and 4. That is all of the above. So some species, some is not an extreme sentence അല്ല some. There is a possibility. There is high possibility that it is right. ഇത് ശരിയാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ than becoming wrong. Clear? So some mushrooms have medicinal properties. That is right. അതേപോലെ some mushrooms have psychoactive properties. അതേപോലെ some mushrooms have insecticidal properties. Some mushrooms have bioluminescent properties. We cannot prove that there is no mushroom in the world which is not bioluminescent. There might be in some Amazon forest somewhere inside ഏതെങ്കിലും core forest areas, there is a chance there is a bioluminescent property ഉള്ള mushroom. The researchers we cannot be so sure that there is no such species. So there is high possibility that ഇതിലെല്ലാം ശരിയാവാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കൂടുതൽ. There are no extreme statements here. So the answer is all 4. 2023 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. If you have gone through the PYQ ഈ question, if you have come across this question, you will be easily able to answer this question. Clear? Then 2023 ചോദിച്ച another question, that is marsupials are not naturally found in India. അതുപോലെ marsupials can thrive only in montane grasslands with no predators. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. That is, if you know that logic, if you use your logic and understanding, this is an easy question. That is, marsupials can thrive only in montane grasslands with no predators. That is an extreme statement. Only in montane grasslands with no predators. Marsupials എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Marsupials are basically having marsupium or pouch. Marsupium or pouch ഉള്ള animals ആണ് mainly marsupials എന്ന് പറയുന്നത്. Mainly kangaroos. These kangaroos are there, Tasmanian devils are there, koalas. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? marsupials ആണ്. We can see marsupials generally in Australia and New Guinea പോലുള്ള ഐലൻഡ്സിലാണ് marsupialsനെ കാണാൻ കഴിയുക. Not in India. ഇന്ത്യയിൽ you cannot see marsupials. So this marsupials can thrive only in montane grasslands with no predators. That is an extreme statement. നിങ്ങൾക്ക് അത് eliminate ചെയ്താൽ you will be
able to reach the answer easily. That is, statement 2 is incorrect. Statement 2 is incorrect എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That is C. Statement 2 incorrect ആണ് because it's an extreme statement. Can thrive only in mountain grasslands. No. It can thrive in other areas also. Like Australia is not full of mountain grasslands. Mainly tropical deciduous forest is there, grasslands are there. Sorry, deciduous forest is there, grassland areas ഉണ്ട്. So it is not mountain grasslands. Clear? So only in mountain grasslands. Because it is only in mountain grasslands, we can easily eliminate it. So അങ്ങനെ eliminate ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് easily you can reach the answer C. സിയിലേക്ക് simply easily എത്താം. അത് incorrect. Statement 2 incorrect എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനെ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ക്ലിയർ? ദ അതർ 3 ഓപ്ഷൻസിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. 3 ഓപ്ഷൻസിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. A, B, Dയിൽ. സിയിൽ മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെയാണ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് മാർസുപ്പിയൽസിനെ പറ്റി അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസിലി ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. അതായത് ഒരു പ്രിഡേറ്ററും ഇല്ലാത്ത മൗണ്ടൻ ഗ്രാസ്ലാൻഡ്സിൽ മാത്രമേ ഒരു ആനിമലിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ? ക്ലിയർ? ഒരു പ്രിഡേറ്ററും ഇല്ലെന്ന് ഒരിക്കലും ദ പർട്ടിക്കുലർ ആനിമൽ കനോട്ട് അഷ്യൂർ. അതിനെ ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ ആനിമൽ വിച്ച് ഇസ് അതിന് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ദർ ഇസ് ഹൈ പോസിബിലിറ്റി ദർ ആർ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ്. സോ ഇതും ഒരു പോസിബിലിറ്റി എൻഹാൻസിങ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി യു ക്യാൻ റീച്ച് ദ ആൻസർ. സിയിലേക്ക് സുഖമായിട്ട് എത്താം. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ക്ലിയർ മൈൻഡോടുകൂടി ഇത് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഈസിലി റീച്ച് ദ ആൻസർ. മാർസുപ്പിയൽസിനെ പറ്റി ചോദിക്കാനുള്ള റീസൺ ഈസ് ബേസിക്കലി ഇന്ത്യയിൽ 2023 പ്രിലിംസിന് ചോദിച്ചാണ് മാർസുപ്പിയൽസ്. 2022 there were so many reports regarding the smuggling of marsupials into India, mainly Jalpaiguri district of West Bengal. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കങ്കാരൂസിനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2022 ടൈമിൽ. ലോട്ട് ഓഫ് കങ്കാരൂസ് വിച്ച് ഈസ് ബേസിക്കലി സ്മഗിൾഡ് ഫ്രം ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള കൺട്രീസിൽ നിന്ന് സ്മഗിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കങ്കാരൂസ്. ദേ ആർ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് വെൻ ദേ ആർ അതിനെ ആരെങ്കിലും സ്മഗിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നവർ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദേ വിൽ റീച്ച് ദിസ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ്. സോ ഒരുപാട് കങ്കാരൂസ് വർ സ്പോട്ടഡ് ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. സോ ഇറ്റ് വാസ് റിപ്പോർട്ടഡ് വൈഡ്ലി ഇത് ന്യൂസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ദർ ഇസ് ദിസ് ആനിമൽ ഈസ് നോട്ട് നാച്ചുറലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ, ബട്ട് വെൻ ദേ ആർ സ്മഗിൾഡ് ടു ഇന്ത്യ ഇതിൽ കുറച്ച് ആനിമൽസ് ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു സർവൈവ് പ്രോപ്പർലി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഫറിങ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സച്ച് ആനിമൽസിന്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ചോദിച്ചത് ബേസിക്കലി. ബിക്കോസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലും ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ അനദർ റീസൺ. ബട്ട് ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ദ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പാർട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഈസിലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ലയൺ ടെയിൽ മക്കോക്ക്. നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താണ് ലയൺ ടെയിൽ മക്കോക്ക്. 2014 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 2012 there were lion tail macaque in different ഓപ്ഷൻസിൽ പലവട്ടം ലയൺ ടെയിൽ മക്കോക്ക് വരാറുണ്ട്. 2014 ചോദിച്ചത് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു ആനിമലിന്റെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഏതാണ്, അത് എവിടെയാണ് എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കണം. ദിസ് ഇസ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്. തമിഴ്നാടു ആണോ, കേരളയാണോ, കർണാടകയാണോ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആണോ, എവിടെയാണ് ഇതിനെ നാച്ചുറലി യു ക്യാൻ സി ലയൺ ടെയിൽ മക്കോക്ക് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എൻഡമിക് ടു സൗത്ത് ഇന്ത്യ. ക്ലിയർ? സോ such questions you can expect. Then, which one of the following groups of animals belongs to the category of endangered species? Endangered species ഇതിൽ ഏതാണ് belong ചെയ്യുന്നത്? Clear? So such questions you have to have good understanding about the endangered category. ഓരോ ആനിമൽസിൻ്റെയും endangered category you should know. Clear? So ഇതിൽ UPSCയുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആനിമൽസ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാം ഡിയർ പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്നോ ലെപ്പേർഡ്, ലയൺ ടെയിൽ മക്കോക്ക്, ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡ്, അതേപോലെ മസ്ക് ഡിയർ. ക്ലിയർ? സോ അതേപോലെ ഏഷ്യാറ്റിക് വൈൽഡ് ആസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആനിമൽസിലുള്ളതാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. ക്ലിയർ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ കാറ്റഗറി, ആസ്കിംഗ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ്. ദെൻ ലയൺ ടെയിൽ മക്കോക്ക് അഗെയിൻ 2023 ലയൺ ടെയിൽ മക്കോക്കിനെ പറ്റി another question. So in this question, consider the following fauna: lion tail macaque, Malabar civet, sambar deer. How many of the above are generally nocturnal or most active after sunset? സൺസെറ്റിന് ശേഷം മോസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നോക്ടേണൽ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് കൂടുതലും നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ആനിമൽ ഏതാണ്? സോ ഇതിൽ ലയൺ ടെയിൽ മക്കോക്കിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഈസിലി ഏബിൾ ടു എലിമിനേറ്റ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നോക്ടേണൽ. നിങ്ങൾ ഇമേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാം. മോസ്റ്റ്ലി പകലൊക്കെയുള്ള ഡേ ടൈമിലുള്ള ഇമേജസ് ആയിരിക്കും യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നോക്ടേണൽ. സോ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എലിമിനേറ്റ് ഇറ്റ്. സോ വൺ യു ക്യാൻ ഈസിലി എലിമിനേറ്റ്. മലബാർ സിവറ്റ് ആൻഡ് സംബാർ ഡിയർ, ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ നോക്ടേണൽ സ്പീഷീസ്. ഇത് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് സം എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസിലി മലബാർ സിവറ്റ് ആൻഡ് സംബാർ ഡിയർ. ഇത് ഓൺലി 2 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. സംബാർ ഡിയർ ഈസ് ബേസിക്കലി നോക്ടേണൽ ബിക്കോസ് ഓഫ്
It is afraid of predators and human actions, human activities. It is very afraid. So it has become a nocturnal animal. കൂടുതലും അത് നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുക. ഡേ ടൈമിൽ it is afraid of the predators and human activities. അത് കാരണം this sambar deer has become a nocturnal deer species. അതുപോലെ മലബാർ സിവറ്റ് is നമ്മൾ പറയുന്ന നാട്ടിൽ കാണുന്ന വെരുക് എന്ന് പറയുന്ന ആനിമൽ. That is also basically, it has also become, it is also a nocturnal animal. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇമേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മലബാർ സിവറ്റിൻ്റെ ഇമേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നൈറ്റ് ടൈമിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക. നൈറ്റ് ടൈമിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജസേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ നocturnal, നൈറ്റ് ടൈമിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമലാണ് മലബാർ സിവറ്റ്. സോ സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് മലബാർ സിവറ്റ് ആൻഡ് സംബാർ ഡിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൽ ലയൺ ടെയിൽ മെക്കോക്ക് യു വിൽ ബി ഈസിലി ഏബിൾ ടു എലിമിനേറ്റ്. ക്ലിയർ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 50-50 ചാൻസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇതിൽ. Then there is, which one of the following organisms perform a waggle dance for others of their kin to indicate the direction and the distance to a source of their food? Mainly ഇതും നിങ്ങൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്കോളജി മോഡ്യൂൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഹണി ബീസ് ആണ് ദിസ് വാഗിൾ ഡാൻസ്. ഒരു എട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള വാഗിൾ ഡാൻസ്. ഇറ്റ് ഡസ് എ ഡാൻസ്, പെർഫോംസ് എ ഡാൻസ് mainly to attract its other organisms. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ബീസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഹണി ബീസിനെ to attract other bees, it generally does this waggle dance, generally performs this waggle dance. It uses its tail എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വാഗിൾ ഡാൻസ്. സോ ഇത് ഹണി ബീസ് ആണ്. ബട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും മെയിൻലി ടു ഇത് ഹണീൻ്റെ സോഴ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് ഹണി ബീസ് ഡസ് ദിസ്. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജനറൽ റീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിഗാർഡിങ് എക്കോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഈസിലി റീച്ച് ദ ആൻസർ. വാഗിൾ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഹണി ബീസ് ഒരു ബേർഡ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലവറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ദറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഡാൻസസ് ഓർ വാഗിൾസ്. Okay, that is the waggle dance performed by honeybees. Whenever there is a source of honey, just goes near that particular source. ആ സോഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതൊരു പെർഫോംസ് ഇറ്റ്, ജസ്റ്റ് റൗണ്ട്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് പെർഫോംസ് ഒരു ഡാൻസ് ലൈക്ക് കാര്യം അത് പെർഫോം ചെയ്യും. ബേസിക്കലി ടു അട്രാക്ട് ഇറ്റ്സ് അതർ ബീസിനെ ആ സോഴ്സിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീച്ച് ദ ആൻസർ. ഹണി ബീസ്. ദെൻ സോ സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദറ്റ് ഈസ് ഇത് 2023 ചോദിച്ച വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ട്രിവിയൽ സാധനങ്ങൾ UPSC ചോദിക്കും. സി വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മേക്സ് എ ടൂൾ വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക് ടു സ്ക്രേപ്പ് ഇൻസെക്ട്സ് ഫ്രം എ ഹോൾ ഇൻ എ ട്രീ ഓർ എ ലോഗ് ഓഫ് വുഡ്? ഒരു ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് ഓഫ് വുഡിൽ നിന്നും എന്താണ്, ദറ്റ് ഈസ് സ്ക്രേപ്പ് ഇൻസെക്ട്സിനെ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ടൂൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ആനിമലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫിഷിംഗ് ക്യാറ്റ്, ഒറാങ്ങൂട്ടാൻ, ഓട്ടർ, സ്ലോത്ത് ബിയർ ആണ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ്. ഇതിൽ ഫിഷിംഗ് ക്യാറ്റ് മെയിൻലി ദറ്റ് ഈസ് ഫിഷസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്യാറ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇത് സുന്ദർബൻസ് റീജിയനിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ക്യാറ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഫിഷിംഗ് ക്യാറ്റ്. പിന്നെ ഒറാങ്ങൂട്ടാൻ ഒരു ഏപ്പ് സ്പീഷീസ് ആണ്. ഒറാങ്ങൂട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഇന്തോനേഷ്യൻ റീജിയൻസിലൊക്കെയാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഫിംഗേഴ്സ്. അതായത് മങ്കി സ്പീഷീസ് ആണ് ഒറാങ്ങൂട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിന് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഒറാങ്ങൂട്ടാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ബിക്കോസ് യൂസിങ് കോമൺ ലോജിക്, ഇഫ് യു യൂസ് യുവർ കോമൺ ലോജിക് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ഒറാങ്ങൂട്ടാൻ എന്താണെന്ന്, ഒറാങ്ങൂട്ടാൻ ഒരു മങ്കി ആണ് എന്നറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സുഖമായിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ദറ്റ് ഈസ് സ്ക്രേപ്പ് ഇൻസെക്ട്സ് ഫ്രം എ ഹോൾ ഇൻ എ ട്രീ ഓർ എ ലോഗ് ഓഫ് വുഡ്. ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസെക്ട്സിനെ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. സോ ഇറ്റ് റിക്വയർ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ഫോർ മേക്കിംഗ് എ ടൂൾ. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് കൂടുതലും ടൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ പോലെ തന്നെ ബുദ്ധി ഉള്ള ആനിമലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റുള്ള ആനിമലായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ്. സോ അങ്ങനെ ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റുക ദാറ്റ് ഈസ് ഒറാങ്ങൂട്ടാൻ ഓൺലി. ഓട്ടർ ഈസ് മെയിൻലി എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സർവൈവ്സ് ഇൻ റിവർ ഓട്ടേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്, റിവറിലൊക്കെയുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിവറിലും, അതേപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ലാൻഡ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഓട്ടർ സ്പീഷീസ്. ദെൻ സ്ലോത്ത് ബിയർ ഈസ് ജനറലി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെയർ ദാറ്റ് യു സീ. ക്ലിയർ? സോ ഇതിൽ ആൻസർ ഈസ് ഒറാങ്ങൂട്ടാൻ. ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഒറാങ്ങൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആനിമൽ എന്താണ് എന്നറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ഇഫ് യു ഹാവ് സീൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ആൻ ഒറാങ്ങൂട്ടാൻ. ക്ലിയർ? 2023 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ 2022 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ, സർട്ടൻ സ്പീഷീസ് ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ വെൽ നോൺ ആസ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആസ് ഫംഗൈ? ഫംഗൈൻ്റെ കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ഏതാണ്? ആൻഡ്, കോക്രോച്ച്, ക്രാബ്, സ്പൈഡർ. ഇത് നിങ്ങൾ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എക്കോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ
ദാറ്റ് ഇസ് സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയാമെങ്കിൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദിസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് മെയിൻലി ഫംഗയുമായിട്ട് സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് കൾട്ടിവേറ്റ്സ് ഫംഗൈ. ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ്, ഇതിൽ ഇല്ലി ആൻഡ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ഫുഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കരുതി വെക്കും ഒരുപാട് ഫുഡ്. അതേപോലെ കോളനി ആയിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതും കൂടുതലും ആൻഡാണ്. സോ ജനറലി ആൻഡ് ഹാസ് സച്ച് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഐഡിയ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ട്. അത് ഫുഡ് ഏത് സോഴ്സിലാണെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പോയി കണ്ടുപിടിക്കാനും അതേപോലെ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു ബുദ്ധി ഇതിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ആൻഡിനാണ്. കോക്രോച്ച് ഈസ് ജനറലി ഇത് കോക്രോച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കോക്രോച്ച് കൂടുതലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഫുഡ് പോയി വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും കഴിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ കിച്ചണിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ബട്ട് ആൻഡ് ആണ് ഇതിലൊരു കോളനി പോലെ സർവൈവ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ഫുഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് കൾട്ടിവേറ്റ്സ് ഫംഗൈ. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ആൻഡിലേക്കും എത്താം ഇഫ് യു ഹാവ് എ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അതേപോലെ റിഗാർഡിങ് ദിസ് സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയാമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വലിസം അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. മ്യൂച്വലിസം ദാറ്റ് യു നോ ഇൻ ecology you will be studying about mutualism. So that general understanding ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയിലേക്ക് എത്താം. Next is that is if you want to see gharials in their natural habitat. See gharials വീണ്ടും UPSC repeated ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഘരിയൽസിനെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്? ക്ലിയർ? ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഘരിയൽസ് ചമ്പൽ റിവർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആനിമലിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് UPSC ചോദിക്കാറുണ്ട്. 2017 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. അതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹോൺബിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കാണണമെങ്കിൽ ഏത് ഹാബിറ്റാറ്റിലാണ് പോകേണ്ടത്? അങ്ങനെ UPSC ഹാബിറ്റാറ്റ്, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആനിമലിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ക്ലിയർ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് ഇന്ത്യൻ സ്ക്വറൽസ്. ഇത് 2023 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ സ്ക്വറൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ദേ ബിൽഡ് നെസ്റ്റ് ബൈ മേക്കിംഗ് ബറോസ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട്. യെസ്, that is a possibility. Indian squirrels are making burrows, can make burrows in the ground, or it can survive in trees. And they store their food materials like nuts and seeds in the ground. That is also right. It can also store these nuts and seeds in ground. Clear? Then they are omnivorous. That is also right. They can be omnivorous. They can survive on insects. Okay, it can feed. So the answer is all three are the answer. So idum oru general understanding regarding Indian squirrel. There are no extreme statements onnumilla. There is a possibility it can build nest in ground. Then it can store food materials like nuts and seeds in the ground. That is also true. So the answer is all three. So ingeyulla general understanding undengil you will be able to solve 70% of the questions in flora and fauna. See, that is Ganges river dolphins. UPSC's favorite area ആണ് Ganges river dolphin. ഞാനിത് പറഞ്ഞാണ്. We have listed out this particular animal. Then see, Ganges river dolphin population എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത്. സോ ത്രെറ്റ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു സി. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആനിമൽ. ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡിനെ ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചർ എന്താണ്? ഗഞ്ചറ്റിക് ഡോൾഫിനെ ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചർ എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഘരിയൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെട്ട് എന്താണ്? സോ അങ്ങനെയും കൂടെ യു ഹാവ് ടു അപ്രോച്ച്. അതായത് ഒരു പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സ്പീഷീസ്, അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്റ്റാറ്റസ്, അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ്, അതേപോലെ അതിൻ്റെ ത്രെട്ട് എന്താണ് അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതും നിങ്ങൾ നോക്കാം. ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഗഞ്ചസ് ഡോൾഫിൻ. സി ഗഞ്ചസ് ഡോൾഫിൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് 2015 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2014 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഗഞ്ചസ് റിവർ ഡോൾഫിൻ. സി 14-15 2 years അടുപ്പിച്ച് ഗഞ്ചസ് റിവർ ഡോൾഫിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇനിയും ചോദിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലെ മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ. അതായത് ഒലിവ് റിഡ്ലി ടർട്ടിൽ, ഘരിയൽസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇതൊക്കെ ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് നാഷണൽ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽ ഗഞ്ചറ്റിക് ഡോൾഫിൻ. ഇത് ത്രെറ്റ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ഗഞ്ചറ്റിക് ഡോൾഫിൻ. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ത്രെറ്റ് ഗഞ്ചറ്റിക് ഡോൾഫിൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്? 2014 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ യു ക്യാൻ സി, അതായത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1972 വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആനിമൽസ് കനോട്ട് ബി ഹണ്ടഡ്, ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇഫ് യു ഹാവ് എ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് ഘരിയൽ ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ്ലാസ് UPSC പലവട്ടം ചോദിച്ചാണ്. നമ്മൾ അതും ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 1, 2 and 3. ഇതിൽ ഒന്നിനും ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 1, 2 നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഈസിലി arrive at 1 and 2 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. 1, 2 and 3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 1, 2 and 3. ഇതിൽ ഒന്നിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്. Then which of the following is not a bird? So ഇത് 2022 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഗോൾഡൻ മാസീർ, ഇന്ത്യൻ നൈറ്റ്ജാർ, സ്പൂൺബിൽ, വൈറ്റ് ഐബിസ്. അതേപോലെ there is another question which was asked about bluefinned mahseer. So ബ്ലൂഫിൻഡ് മഹസീറിനെ പറ്റി പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂഫിൻഡ് മഹസീർ, സോ അത് അറിയാമെങ്കിൽ മഹസീർ ഇസ് എ ഫിഷ് എന്ന് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അറൌണ്ട് 2015 ടൈം പീരീഡിൽ ബ്ലൂഫിൻഡ് മഹസീറിനെ പറ്റി UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂഫിൻഡ് മഹസീർ ഇറ്റ്സ് എ ഫിഷ്.
സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ദ PYQ ആൻഡ് മർസീർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗോൾഡൻ മർസീർ ഇസ് നോട്ട് എ ബേർഡ്, ഇറ്റ്സ് എ ഫിഷ്. ക്ലിയർ? സോ PYQ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ there will be bits and pieces that will help you. Clear? So here the answer is golden mercier. Then ഈ question that is regarding Gucci sometimes in news. ഇതും UPSC ചോദിച്ചാണ്, പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. With reference to Gucci sometimes mentioned in the news, consider the following statements. It is a fungus. It grows in some Himalayan forest areas. It is commercially cultivated in the Himalayan foothills of northeastern India. Gucci എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസിനെ പറ്റിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. It is commercially cultivated in the Himalayan foothills of northeastern India. അതേപോലെ it grows in some Himalayan states എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, some Himalayan forest areas. It is a fungus എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് it is commercially cultivated in the Himalayan foothills of northeastern India. ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും ഒന്നിച്ചു വരില്ല. ബോത്ത് ദീസ് ആർ നോട്ട്, ദേ ആർ കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് 2 ഉം 3 ഉം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ സം ഹിമാലയൻ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിലാണ് അതിനെ കാണാൻ കഴിയുക, സം ഹിമാലയൻ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യലി കൾട്ടിവേറ്റഡ്. സോ ഇത് രണ്ടും കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. ബോത്ത് ദീസ് ആർ കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. സോ 2 ഉം 3 ഉം ഒന്നിച്ചു വരില്ല. സോ യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഡി യു ക്യാൻ ഈസിലി എലിമിനേറ്റ്. ദെൻ ദർ ഇസ് C 1 and 2, ദെൻ 3 1 only. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇതിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി, ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ സം ഹിമാലയൻ ഫോറസ്റ്റ്. അത് വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് വി കനോട്ട് സേ ഒരു ഗുച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ് അത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ദർ ഇസ് എ ഹൈ ചാൻസ് അത് ഹിമാലയൻ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഹിമാലയൻ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഫ്രം ജമ്മു കാശ്മീർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, അതേപോലെ പാർട്സ് ഓഫ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ദെൻ ദർ ഈസ് പാർട്സ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ്, ദെൻ അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ആസാം, ഇങ്ങനെയുള്ള റീജിയൻസ് എല്ലാം അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ് കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഹൈ. 2 and 3 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 ഉള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇസ് C. സോ ഇതിൽ ആൻസർ ഈസ് 1 and 2. സോ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ലോജിക് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? ദെൻ ദിസ് ഈസ് ഗുച്ചി മഷ്റൂം. ഇറ്റ് ഹാസ് സെവറൽ മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിഗാർഡിംഗ് ഗുച്ചി മഷ്റൂം. അതേപോലെ ഖറായി ക്യാമലിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 2016 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ C ഖറായി ക്യാമൽ, ഇത് ന്യൂസിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഖറായി ക്യാമൽ ചോദിച്ചത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി സോൾവ് ചെയ്യാം. സി ലീവ്സ് ഇൻ ദ വൈൽഡ് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്. ഖറായി ക്യാമൽ ലീവ്സ് ഇൻ ദ വൈൽഡ് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നമുക്ക് എലിഫന്റിനെ വരെ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പിന്നെ ഖറായി ക്യാമലിനെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ആൻസർ ഈസ് 3 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 and 2 ഈസിലി ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. സോ ദിസ് ഇസ് യൂസ് ഓഫ് കോമൺ ലോജിക് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ദെൻ ദർ ഇസ് സം ന്യൂ ഫൗണ്ട് സ്പീഷീസ്. ചിലപ്പോൾ UPSC ചോദിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെ അധികം ചോദിക്കാറില്ല. ന്യൂലി ഫൗണ്ട് സ്പീഷീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു നീഡ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് അത്. ബട്ട് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ നാഷണൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് വട്ടം ന്യൂസിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. അല്ലാതെ എല്ലാ ട്രിവിയൽ ന്യൂ ഫൗണ്ട് ആംഫീബിയൻ ഓർ സ്പീഷീസ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്ലിയർ? ദെൻ ദിസ് ഇസ് ദുഗോങ്. ദുഗോങ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത അനിമലാണ്. ഇറ്റ്സ് ഹെർബിവോറസ് മെറൈൻ ആനിമൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് അലോങ് ദ എൻറ്റയർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. എൻറ്റയർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ആൻ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നോട്ട് ഫൗണ്ട് അലോങ് ദ എൻറ്റയർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ക്ലിയർ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. സോ ദുഗോങ്ങിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദുഗോങ് എവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്ത സ്പീഷീസിലുള്ളതാണ് ദുഗോങ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് 2015 ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. 2 ഇഫ് യു എലിമിനേറ്റ് 2 യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീച്ച് ദ ആൻസർ 1 and 3. ഹെർബിവോറസ് മെറൈൻ ആനിമൽ, ദാറ്റ് യു നോ. ഹെർബിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള മെറൈൻ ആനിമലാണ് ദുഗോങ്. ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോ. ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ക്ലിയർ? ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ റിഗാർഡിംഗ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാണ്. പെയിൻറ്റഡ് സ്റ്റോർ, കോമൺ മൈന, ബ്ലാക്ക് നെക്ഡ് ക്രെയിൻ. ഇതിൽ ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാറ്റിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയാന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ഇതും യു ഹാവ് എ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ബ്ലാക്ക് നെക്ഡ് ക്രെയിൻ ഈസ് വാട്ട്? ഇറ്റ്സ് ജനറലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹിമാലയാസ്. ഇത് കൺട്രി സൈഡിൽ ഏതിനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് യു വാക്ക് ത്രൂ കൺട്രി സൈഡിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്യാറ്റിലിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തൂടെ നമുക്ക്, അതായത് നോർമൽ റൂറൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോർമൽ ഏരിയാസ് പ്ലെയിൻസിലൊക്കെ ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും. ബട്ട് ബ്ലാക്ക് നെക്ഡ് ക്രെയിൻ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ പ്ലെയിൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ റീജിയൻസ്, ടിബറ്റ്, അതേപോലെ ലഡാക്ക് റീജിയൻസിലാണ് ബ്ലാക്ക് നെക്ഡ് ക്രെയിനെ കാണാൻ പറ്റുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈസിലി യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് 3 ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ദർ ഈസ് 1 and 2 and 2 ഓൺലി. ഇതിൽ പെയിൻറ്റഡ് സ്റ്റോർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആനിമലുള്ള ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്പീഷീസ്. അതും ജനറലി എല്ലായിടത്തും കാണാൻ കഴിയില്ല. കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുക ഓൺലി കോമൺ മൈന. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആനിമൽ വിച്ച് യു ക്യാൻ സീ, ബേർഡ് വിച്ച് യു ക്യാൻ സീ കോമൺലി. സി ഇവിടെയും പിഗ്മി ഹോഗ് വി ആർ ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസ് നാച്ചുറലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ. എൻഡമിസം ഈസ് ഓൾസോ UPSC's ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ. എൻഡമിസം ചോദിക്കാറുണ്ട്. എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ സി ബ്ലാക്ക് നെക്ഡ് ക്രെയിൻ അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റഡ് അഗെയിൻ ബ്ലാക്ക് നെക്ഡ് ക്രെയിൻ.
അതേപോലെ ചീറ്റ, ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്യൂറൽ, സ്നോ ലെപ്പേർഡ് പോലുള്ള ആനിമൽസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്നോ ലെപ്പേർഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട്. ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്യൂറൽ നംദപ്പ നാഷണൽ പാർക്കിലുള്ളതാണ് നംദപ്പ ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്യൂറൽ. ക്ലിയർ? ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ. ചീറ്റ ഈസ് നോട്ട് നാച്ചുറലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ. 2 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീച്ച് ദ ആൻസർ 1, 3 and 4. ക്ലിയർ? 1, 3 and 4. 2, ദർ ഇസ് ഏഷ്യാറ്റിക് ചീറ്റ ഈസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇറാനിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാറ്റിക് ചീറ്റ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ? സോ ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഐ ഹാവ് just add cheetah also. Cheetah, I forgot to mention. Cheetah is important. Asiatic cheetah and African cheetah. Adum chodikan. UPSC there is high probability that they will ask cheetah. Clear? So this black-necked crane, the flying squirrel, snow leopard, these are the animals that is found in India. 1, 3 and 4. The flying squirrel is endemic to northeast. Adile Namdappa flying squirrel is very famous and it is critically endangered species. Aanu Namdappa flying squirrel. Okay, now these are similar questions. അതായത് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ്. 2013 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻകറേജസ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സീ ബക്തോൺ. ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് തന്നെ ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാന്റ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് ടിംബർ ഈസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ. ടിംബർ. സോ പ്ലാന്റ് ആണ്, ടിംബർ ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് കോൺട്രഡിക്ടറി. ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ട്രീ. സോ ദിസ് ഇസ് വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് 4. So the answer is 1 and 3 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ലിവ് ഇൻ കോൾഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സും അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസിലി ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഐ എം നോട്ട് ട്രൈങ് ടു സോൾവ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ. മൈ ബേസിക് ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് ടു എൻഷുർ യു ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇനഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിഗാർഡിംഗ് ദ PYQs അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി ആനിമൽസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏബിൾ ടു സോൾവ് ഇനഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Then next is, these are also similar. Indian wild assനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് UPSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത്. ദിസ് ഇസ് 2021 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ആനിമൽസ് ഹെഡ്ജോഗ്, മാർമറ്റ്, പാങ്കലിൻ. ഇതിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ റോൾ അപ്പ് ഓർ റോൾസ് അപ്പ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് പ്രിഡേറ്റർ. പ്രിഡേറ്റർ വരുമ്പോൾ റോൾ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതും റോൾസ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഏത് ആനിമലാണ്? ആൻസർ ഈസ് 1 and 3. 1 and 3 ആണ് ആൻസർ. മാർമറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് റാബിറ്റ് പോലുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് മാർമറ്റ്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റോൾ അപ്പ്. Hedgehogs and pangolins rolls up mainly during when there is a threat. This hedgehogum pangolinsum ഒരുപാട് സ്മഗിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണ്. അതും ന്യൂസിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആണ് hedgehogs and pangolins. റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആണ് hedgehogs and pangolins. If you know about hedgehog and pangolin, even if you don't know about marmot, it doesn't matter. If you know about hedgehogs and pangolins, റെഗുലർ ആയിട്ട് ന്യൂസിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത്. So this is because they are smuggled regularly. So that is 1 and 3 എത്താം. Then filter feeder ഇതിൽ ഏതാണ്? That is also another question that UPSC has asked. Filter feeder അത് ബേസിക് എക്കോളജിയിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you will be able to answer it as oyster. Oyster ആണ് filter feeder എന്നുള്ളത്. Then this is about birds. ഇതിൽ different types of birds. Generally ന്യൂസിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആണ് സിലോൺ ഫ്രോഗ്മൗത്ത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബേർഡ്സിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. These are birds. നിങ്ങൾ ന്യൂസൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇതിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രോഗ് മൗത്ത്, അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രേ ചിൻഡ് മിനിയറ്റ്, വൈറ്റ് ത്രോട്ടഡ് റെഡ് സ്റ്റാർട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് ത്രോട്ടഡ് ജനറലി ബേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് വൈറ്റ് ത്രോട്ടഡ് ബുൾബുൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബേർഡ്സിനെയാണ് വി നെയിം വിത്ത് ദെയർ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്, അതിൻ്റെ ഒരു കളർ, ത്രോട്ടിൻ്റെ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിൻ്റെ കളർ, അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ജനറലി റെഫർ ബേർഡ്സ് ഇൻ സച്ച് മാനർ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബേർഡ്സ്. സോ ആ ഒരു രീതിയിലും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കലി ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഡെഡ്യൂസ് ആൻഡ് റീച്ച് ദ ആൻസർ ആസ് ബേർഡ്സ്. ക്ലിയർ? ബേർഡ്സിനെയാണ് ജനറലി ദിസ് ഗ്രേ ചിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ത്രോട്ടഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2019 ചോദിച്ചാണ് അബൌട്ട് ഏഷ്യാറ്റിക് ലയൺ, ഡബിൾ ഹംപ്ഡ് ക്യാമൽ, അതേപോലെ വൺ ഹോൺ റൈനോസറസ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ, ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് വൺ ഹോൺ റൈനോസറസ് ഇസ് നാച്ചുറലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺലി. ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ദിസ് ഇസ് കാസിരംഗയിലാണ് വൺ ഹോൺ റൈനോസറസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ കാസിരംഗ ദർ ഇസ് ഹൈ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ദെയർ ഇൻ ഭൂട്ടാൻ റീജിയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മ്യാൻമർ റീജിയൻസിലൊക്കെ ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ദെയർ. സോ വി cannot say it is found in India only. But this Asiatic lion is endemic to India. Asiatic lion is only there in Gir National Park. അത് നമുക്ക് ഈസിലി അസ്യൂം ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് 3. സോ ഇതിൽ even if you don't know about 2, double humped camel പറ്റി അറിയില്ലെങ്കിലും you will be able to reach the answer as 1 only. Clear? Double humped camel is naturally found in India only. No, it is also known as Bactrian camel. It is there in Central Asian region, Kazakhstan, Kyrgyzstan പോലുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ
that is double humped camel. Clear? So the answer is 1 only. So if you eliminate 3, you will be able to reach 1. Clear? So one-horned rhinoceros is not endemic to India. Only endemic species, ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സ്പീഷീസിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താണ് ഏഷ്യാറ്റിക് ലയണും വൺ-ഹോൺഡ് റൈനോസറസും. സോ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. സി ദിസ് ഇസ് ദ ബ്ലൂ ഫിൻ മാസിർ ഐ ഹാവ് മെൻഷൻഡ് യു. ഇറാവഡി ഡോൾഫിൻ പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Clear? So this is a pattern in which UPSC generally asks questions. 2020 about elephant species that is elephant in a general pattern. Elephants എങ്ങനെയാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ എലിഫൻസിൻ്റെ ലീഡർ ആരാണ്, ഗ്രൂപ്പിലെ ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എത്രയാണ്, ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. ഇതിൽ among the states in India the highest elephant population is in Kerala. That is wrong. Highest elephant population is in Karnataka. If you know that, അതറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വന്നതും കൂടെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 2020 ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത്. ക്ലിയർ? സോ യുൽ ബി ഏബിൾ ടു എലിമിനേറ്റ് 4 eliminate ചെയ്താൽ you will be able to reach the answer as 1 and 2 only. Clear? 3 is an elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. It's an extreme statement. 40 years only. You cannot say 40 years ആകുമ്പോൾ what will happen. ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ 40 years അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. 40 years വരെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലിഫൻറ്റ് പോളൂ. അത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ആകാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 40, 45, 50. We cannot say it's an extreme statement. That is, we can surely say that it is an extreme statement. An elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. 40 years only എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. That is 40 വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് ഹൈ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് 40 years നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയൻ ലൈൻ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. 40 വരെ ഒരു എലിഫൻറ്റ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് യങ് വണ്ണിന് ബർത്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വി ക്യാനോട്ട് സേ. സോ ഈസിലി യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് 3 ഓൾസോ. ദ ആൻസർ ഈസ് 1. 3 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ഇഫ് യു എലിമിനേറ്റ് ദ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 3, ദറ്റ് ഈസ് സിയും ഡിയും പോയി, പിന്നുള്ളത് 1 and 2, 2 and 4 ആണ്. 1 and 2 and 2 and 4. Generally, if you have a basic understanding that elephant group in the leader എന്ന് പറയുന്നത് that is female elephant ആണ് leader. So our understanding ഉണ്ടെങ്കിൽ you'll be able to reach the answer as 1 and 2. Or you should know that current affairs part, that is കർണാടകയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എലിഫന്റ് ഉള്ളതെന്നുള്ള current affairs part you should be knowing. Clear? ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രയോറിറ്റി ആനിമൽസിനെ നോക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്, നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് നോക്കുക, നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ആനിമൽ, അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ എൻഡമിസം, വെയർ ഈസ് ഇറ്റ് എൻഡമിക് ടു, ഏത് റീജിയനിലാണ് പർട്ടിക്കുലർ ആനിമൽ സ്പീഷീസ് എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ദറ്റ് ഈസ് ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ട്രൈ ടു അപ്ലൈ യുവർ ലോജിക്. That is very important. In this particular section, you can definitely score more than 70% of the answers. If you apply your logic, proper right logic apply, if you are ready to take enough risk. Not much risk, ഇതിന് അധികം റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. This portion is easy if you apply your logic properly. You have to refine your logic by applying it, by doing maximum questions. Clear? ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ എടുക്കുക, മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക, PYQs വീണ്ടും ചെയ്യുക. Thus your logic will be refined and you will be able to answer such questions. Clear? So now we'll move on to the next topic, that is national initiatives and legislations. This is also one of the favorite areas of UPSC, national initiatives, legislations, important ആയിട്ടുള്ള acts, provisions, schemes പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസ് എന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് UPSC ചോദിക്കുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദ ഡയമെൻഷൻസ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിൽ സി. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ നാഷണൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേഷൻസ്. ജനറലി UPSC's ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ഇസ് ദീസ് ഏരിയാസ്. ഇറ്റ്സ് ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് 1927, അതുപോലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1972, വാട്ടർ ആക്ട് 1974, ദ എയർ ആക്ട് 1981, എൻവയൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1986, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് 2002, ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് 2006, NGT Act 2010, then Compensatory Afforestation Fund Act 2016, then Prohibition of Cruelty Against Animals Act 1960. These are the important areas. ഈ initiatives and legislations ആണ്, these legislations ആണ് UPSCൻ്റെ favorite areas. ഇതിൽ നിങ്ങൾ you should have a proper understanding regarding these initiatives and legislations. ഈ legislations you should be knowing about it. ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? It is basically the dimensions to focus here is basic philosophy.
എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഫിലോസഫി, ഓർ വാട്ട് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇനാക്ടിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലെജിസ്ലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ വന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് എ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ദെൻ ദ മിനിസ്ട്രി ഇൻവോൾവ്, ഏത് മിനിസ്ട്രിയാണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കൺഫ്യൂസിങ് തിങ് സംടൈംസ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട്. ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ടിൻ്റെ മിനിസ്ട്രീസ് you might expect it to be Ministry of Environment, Forest and Climate Change. You may expect, but it is Ministry of Tribal Affairs, Forest Rights Act 2006. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ UPSC തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ബേസിക് ഫിലോസഫി എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിൻ്റെ, വാട്ട് ഇസ് എ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1972, അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ടു കൺസേർവ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ, ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1972. അതാണ് ബേസിക് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മിനിസ്ട്രി ഇൻവോൾവ്, വാട്ട് ഇസ് എ മിനിസ്ട്രി involved with a particular legislation. Then there is important provisions regarding a particular legislation. ഇതിൽ Wildlife Protection Actന്റെ important provisions എന്താണ്? There are different schedules in Wildlife Protection Act. അതേപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then there is certain agencies formed under Wildlife Protection Act. There are certain penal provisions mentioned in Wildlife Protection Act. അതേപോലെ തന്നെ certain protected areas envisaged by the Wildlife Protection Act, like നാഷണൽ പാർക്ക്, വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി, ടൈഗർ റിസർവ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്, കൺസർവേഷൻ റിസർവ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ബേസിക് പ്രൊവിഷൻസ്. ക്ലിയർ? സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് പ്രൊവിഷൻസ് നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ അതിലെ റൈറ്റ്സ്, ആ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയിലുള്ള റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. ക്ലിയർ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, നാഷണൽ പാർക്കിനുള്ളിലുള്ള റൈറ്റ് എന്താണ്? ദിസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിക്കുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് അലൗഡ് ആണ്. ക്ലിയർ? അതേപോലെ ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ടിൽ എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ആണ് അലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആരാണ് റൈറ്റ്സ് അലോ ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഏജൻസിയാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ്സിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്സ്. ദെൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അണ്ടർ ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി which institutions has been created by a particular legislation. For example, Wildlife Protection Act ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അതായത് there is നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ്, NBWL. അതേപോലെ തന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ, ഇതൊക്കെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഫോം ചെയ്ത ഏജൻസീസ് ആണ്. അതേപോലെ എൻവയൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഫോം ചെയ്ത ഏജൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി, അതേപോലെ സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി, CGWA, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസീസ് ആണ് EPA അണ്ടറിൽ ഫോം ചെയ്ത. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസീസ് ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഫോംഡ് അണ്ടർ എൻവയൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്. സോ നിങ്ങൾ അതും നോക്കുക, ഏതൊക്കെ ഏജൻസീസ് ഏത് ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വന്നത്. ക്ലിയർ? NGT ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് NGT വന്നത്. ക്ലിയർ? അതേപോലെ ദിസ് വാട്ടർ ആക്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് CPCB വന്നത്, സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് വന്നത്. ദെൻ പവർ ഷെയറിംഗ്, എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റും സെൻറ്ററും തമ്മിൽ ഇത് പവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ഏജൻസീസിനാണ് പവർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എവല്യൂഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അമെൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് വന്നത്, വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് have occurred for a particular legislation. അതേപോലെ കറണ്ട് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ legislation. ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ക്ലിയർ? These are the dimensions which you have to focus. So this is the basic fundamental idea behind solving questions in national initiatives and legislation. These are the important acts and provisions that very important. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ്, ഇവല്യൂഷനിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്, പവർ ഷെയറിംഗ്, എങ്ങനെയാണ് പവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് കറണ്ട് ഇഷ്യൂസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, മിനിസ്ട്രി ഏതാണ്, ദെൻ ബേസിക് ഫിലോസഫി. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ദെൻ ഇതിൽ വിൽ സി സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എങ്ങനെയാണ് UPSC ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ദറ്റ് ഈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയമെൻഷൻസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞ ആക്ടുകളാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സി, ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ 2020. This is a particular plant species is placed under Schedule 6 of Wildlife Protection Act. So you should know about Schedule 6. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോൾ 4 schedules ആണോ ഉള്ളത് currently in Wildlife Protection Act. So this Schedule 6, earlier there were 6 schedules. So this Schedule 6 of Wildlife Protection Act 1972, എന്താണ് അതിൻ്റെ implication? So what is the implication? That is Schedule 6ൽ ഒരു പ്ലാന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? That is, it is protected. That is a basic objective. Such a plant cannot be cultivated under any circumstance. That is, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6ലുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ആനിമൽസ്, പ്ലാന്റ്സ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയ എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് 2022 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഇന്ത്യൻ ലോസ് അബൌട്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആർ ദ സോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്.
sole property of the government. That is right. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. ഇത് നിങ്ങൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1972 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് wild animals are, according to section 33 of Wildlife Protection Act, wild animals are the sole property of the government. And when a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. That is also right. Then apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture and killing. Apprehension, that is mere doubt. ഒരു ഡൗട്ട് ഒരു ആനിമൽ ത്രെട്ട് ആകും എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലൊന്നും കാര്യമില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് പോസ് സീരിയസ് ഓർ സിവിയർ ത്രെറ്റ് ടു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളൂ. അത് വെറുതെ പോയി ഹണ്ട് ചെയ്യാനോ കില്ല് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് പെർമിഷൻ ഓഫ് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് റോങ്. 3 യു ക്യാൻ ഈസിലി എലിമിനേറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ 3 യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എലിമിനേറ്റ്. സോ പിന്നെ ഉള്ളത് 1 and 2 ആണ്. 2 എന്തായാലും ശരിയാണ് ബിക്കോസ് റിമൈനിങ് ഓപ്ഷൻസിൽ 2 എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് അബൌട്ട് ദ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, വിൽ ബി ഏബിൾ ടു നോ ദാറ്റ് സോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഗവൺമെൻറ് ആണ് വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ സോൾ പ്രോപ്പർട്ടി, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 1 and 2. എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. സോ 2022 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതും വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൻ്റെ ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് സി എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് 2020, 2022, 2018. ക്ലിയർ? എല്ലാ വർഷവും യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2017, that is in India, if a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് എൻജോയ്സ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആസ് എ ടൈഗർ. ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആസ് ടൈഗർ. ടൈഗറിൻ്റെ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ 1 ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. സോ നിങ്ങൾ ഓരോ ഷെഡ്യൂളിലുള്ള ആനിമൽസ് ഏതാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ദാറ്റ് UPSC ഡെഫിനറ്റ്ലി ചോദിക്കും. സോ ദിസ് ഷോസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1972. എല്ലാ വർഷവും വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. 2018, 2022, 2020, then see 2017 Wildlife Protection Act. Which of the following animals cannot be hunted by any person except under some provisions provided by law? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്താണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പിന്നെ ഒന്നിനെയും ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Cannot hunt any of this. That is 1, 2, 3. Answer is D and answer. We cannot hunt. So Wildlife Protection Act ne patti understanding undengil you can also solve this question also. We did this using logic earlier, but Wildlife Protection Act, it is again here. So ella varsham you can expect from Wildlife Protection Act. Then see, this is about Forest Rights Act. Forest Rights Act, FRA അല്ലെങ്കിൽ ST and OTFD Rights Act, Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Rights Act അല്ലെങ്കിൽ Forest Rights Act 2006. Who shall be the authority to initiate the process for determining? If you have a basic understanding regarding this act, basic understanding ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ you will be able to know that it is Gram Sabha is having the authority to determine. So ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം, ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ആ ഡയമെൻഷൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ബേസിക് പ്രൊവിഷൻസ് യു ഷുഡ് ബി നോയിങ്. Clear? This is Gram Sabha is having the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual and community rights. Specifically ആ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് Gram Sabha is having the authority to initiate the nature and extent of individual and community rights. Then we have this Biodiversity Management Committee. ഇതും National Biodiversity Act 2002 ബേസിസിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട്. സോ ഇത് മാത്രമല്ല, നഗോയ പ്രോട്ടോകോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. ഇൻ ഇന്ത്യ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ആർ കീ ടു ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് നഗോയ പ്രോട്ടോകോൾ. നഗോയ പ്രോട്ടോകോളും UPSC പലവട്ടം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ PYQs ഓൾസോ. നഗോയ പ്രോട്ടോകോൾ ഐ വിൽ ഷോ യു ഏർലിയർ UPSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നഗോയ പ്രോട്ടോകോൾ. So this is in India biodiversity management committees are key to the realization of the objective of Nagoya Protocol. You should be knowing what is Nagoya Protocol. Nagoya Protocol എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് സച്ച് പ്രോട്ടോകോൾസ്. ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് അത് PYQയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് Nagoya Protocol. Then biodiversity management committees. ഇത് if you have a basic understanding regarding the Biodiversity Act 2002. Biodiversity Act 2002 basic agencies formed under Biodiversity Act. That is Biodiversity Management Committee. It's the third tier formed under the Biodiversity Act 2002. Biological Diversity Act 2002 under formed the third tier. There is National Biodiversity Authority, State Biodiversity Authority and Biodiversity Management Committee. So if you have a basic understanding
you'll be able to solve this question. It's at the local level, this Biodiversity Management Committee. Then, this is Environment Protection Act. Environment Protection Act ne pari choichana 2023 le. See, 2022 Wildlife Protection Act choichu, 2023 Environment Protection Act choichu. Then EPA. Which of the following institute has been constituted under EPA? 1986. If you have understanding EPA എന്താണ് EPA form ചെയ്ത agencies, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. The dimensions to focus, the agencies are very important, formed institutions formed under a particular legislation. That is important. Here, Environment Protection Act 1986 ന്റെ ബേസിസിൽ ഫോം ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, that is Central Groundwater Authority. ഇത് മാത്രമല്ല, this is also a PYQ solve ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസിലി സോൾവ് ചെയ്യാം. If you have gone through PYQ, if you have done your homework, you'll be able to solve this question. See, this question 2020 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 2023 സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചത്. സി 2020 ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 2020 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ദാറ്റ് ഈസ് 36% of India's districts are classified as over-exploited or critical by the Central Groundwater Authority. So Central Groundwater Authority നെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ CGWA was formed under the Environment Protection Act. നിങ്ങൾ ഈ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്താം. ദാറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി. 2020 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബിഫോർ 2023 പ്രിലിംസിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ 2020 ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻസറിലേക്ക് എത്തായിരുന്നു. CGWA was formed under the Environment Protection Act 1986. So this is right. Second statement is right. Second statement ഉള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്, 2 and 3. 2 and 3. So the answer is 2 and 3. So that is India has the largest area under groundwater irrigation in the world. That is also current affairs related ആയിട്ട് വന്ന കാര്യമാണ്. But at least നിങ്ങൾക്ക് 50-50 എത്താൻ പറ്റും. Clear? That is 2 is right. If you know Environment Protection Act അണ്ടറിലാണ് CGWA വന്നതെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 50-50 എത്താൻ പറ്റും. B and C ആണ് ശരി. A പോയി, അല്ല 1 പോയി. 1 you can eliminate. So this is 50-50, 2 and 3 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇതിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ ദിസ് if you have a brief understanding regarding current affairs, നിങ്ങൾക്ക് 2 and 3 ലേക്ക് എത്താം. Answer is 2 and 3. Clear? I hope you are understanding what is the basic fundamental thing is. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. Those focus areas you have to identify and give attention to that. If you give attention and if you have done enough PYQs, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് PYQs വഴി കിട്ടും. See, this question is an example regarding that. EPA, CGWA EPA അണ്ടറിലാണ് വന്നതെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഈസിലി 2023 2 മാർക്സ് കിട്ടിയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, നാഷണൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതോറിറ്റി. ഇതും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വന്ന ഏജൻസിയാണ് നാഷണൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതോറിറ്റി. 2012 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഐ എം നോട്ട് സോൾവിങ് ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏജൻസീസ്. റിഗാർഡിംഗ് ഏജൻസീസിനെ പറ്റി UPSC ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ ക്രിട്ടിക്കൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് 2018 ചോദിച്ചാണ് റിഗാർഡിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട്. ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ദിസ് ഇസ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റാറ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിയണ്ട. ദിസ് ബൈഗാസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ടിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഏത് മിനിസ്ട്രിയാണ് എന്നുള്ള ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, വാട്ട്സ് എ മിനിസ്ട്രി ഇൻവോൾവ് എന്നുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസിലി ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. സി യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ്, ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒഫീഷ്യലി ഡിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഡിക്ലെയർസ് ഹാബിറ്റാറ്റ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ പ്രിമിറ്റീവ് ആൻഡ് വൾണറബിൾ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ടിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് റൈറ്റ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ദീസ് റൈറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി, ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് the ministry involved is tribal affairs. So this is wrong. 3 എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് യു ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട്. അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് ഇനഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. സോ ദിസ് ഇസ് 3 ഓൾ ദ ഓപ്ഷൻസിലും all these 3 options are having 3 as option. So this A ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ, 1 and 2 only. സോ ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ, ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിഷ്യലി യു വിൽ പാനിക് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയില്ലെന്ന് തോന്നും. ക്രിട്ടിക്കൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈഗാസ് ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൺ യുവർ ബേസിക്സ് പാർട്ട് പ്രോപ്പർലി നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ദാറ്റ് ഈസ് എ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, consider the following statements regarding EPA 1986. Following statements. EPA 1986 empowers the government of India to state the requirement of public participation in the process of environmental protection and the procedure and manner in which it is sought. This is wrong. It does not. If you have a basic understanding, EPA ne പറ്റിയിട്ട് ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ does not provide for public participation. See, EPA എത്ര വട്ടം ചോദിച്ചു നോക്ക്. That is, you can see Environment Protection Act here, EPA here, EPA here,
then here that is the importance of EPA, Environment Protection Act. So it does not it empowers the government to lay down emission standards. So that is right, but the first statement is wrong. Then this is also from EPA, Environment Protection Act in under National Ganga River Basin Authority. So this is also the importance of EPA. 2016 EPA ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ലെജിസ്ലേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെജിസ്ലേഷൻസ്, അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഫോം ചെയ്ത ഏജൻസീസ്, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് 4 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 2 or 4 മാർക്സ് അഷ്വേർഡ് ആണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ. NGRBA, River Basin is the unit of planning and management, spearheads the river conservation efforts at the national level. One of the chief ministers of the states through which, ഇതിൻ്റെ ബേസിക്, അതായത് NGRBA ഫോംഡ് അണ്ടർ EPA, Environment Protection Act 1986 അണ്ടറിൽ ഫോം ചെയ്ത NGRBA, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് PM ഈസ് ദ ചെയർ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. 3 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ BCD പോയി, പിന്നുള്ളത് A മാത്രമാണ്, 1 and 2. ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് EPA ആൻഡ് ഏജൻസീസ് അണ്ടർ ഇറ്റ്. EPA റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും 2014 EPA, 2014, yes, EPA, Environment Protection Act. That is this eco-sensitive zones. Which of the following statements is correct? Eco-sensitive zones are areas that are declared under Wildlife Protection Act. No, eco-sensitive zones EPA under declare ചെയ്താണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണത്, ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് ഈ എക്കോ-സെൻസിറ്റീവ് സോൺ. എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ എക്കോ-സെൻസിറ്റീവ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ ഐഡിയാസ് യു ഷുഡ് നോ, ഫണ്ടമെന്റൽ തിങ്സ് ഓഫ് എൻ ആക്ട്, ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ബി നോയിങ്. And purpose of the declaration of eco-sensitive zone, that is to prohibit all kinds of human activities, prohibit ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി. സോ ഇതും നിങ്ങൾ എക്കോ-സെൻസിറ്റീവ് സോൺ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം EPA നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സിംപ്ലി ഈസിലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? ദെൻ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ, അഗെയിൻ EPA, Environment Protection Act 1986. ദിസ് ഇസ് EPA ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. GAC, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി is formed under Environment Protection Act 1986. Clear? Then next is Compensatory Afforestation Act, Compensatory Afforestation Fund Act 2016. ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, it is meant to promote afforestation regeneration activities as a way of compensating for forest land diverted to non-forest purposes. Yes, most of funds of CAMPA remained unspent. It is chaired by the Prime Minister. No, it is this campaign പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ you will be able to answer this. It is chaired by Minister of Environment. So 3 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം, 1 and 2. ക്ലിയർ? സോ ഓരോന്നിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഫോം ചെയ്ത ഏജൻസീസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവണം ഇൻ എ ബ്രീഫ് മാനർ, ഇൻ എ ഡീറ്റെയിൽ മാനർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബേസിക് പ്രൊവിഷൻസ് യു ഷുഡ് ബി നോയിങ്. ക്ലിയർ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെയുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ദറ്റ് ഈസ് ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ്. ദിസ് ഈസ് ഫോംഡ് അണ്ടർ EPA എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോ, EPA ഫോം ചെയ്ത ഏജൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു നോ അബൌട്ട് ഈവൻ ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിനെ പറ്റി അറിയണമെന്നില്ല. ബട്ട് EPA അറിയാമെങ്കിൽ EPA നാട്ടിൽ ഫോം ചെയ്ത ഏജൻസീസിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് അണ്ടർ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് ആനിമൽസ് ആക്ട് 1960. അതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. EPA അല്ല. Then National Tiger Conservation Authority is a statutory body. Yes. National Ganga River Basin Authority is chaired by Prime Minister. So this 2 and 3 is the answer. 2 and 3. Clear? ഇത് രണ്ടും EPA. This is under EPA, National Ganga River Basin Authority. അതേപോലെ National Tiger Conservation Authority is a statutory body. Came under the Wildlife Protection Act. So these 2 and 3 നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ EPAയും Wildlife Protection Act അറിയാമെങ്കിൽ ഈസിലി ഇതിൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. 1 you can eliminate easily. അതേപോലെ NGRBA here, NGRBA അതേപോലെ തന്നെ this again you can see NGRBA വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2016 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ in 2014 ഓൾസോ. 14 ചോദിച്ചത് NGRBA, അതേപോലെ തന്നെ 2016 ചോദിച്ചു, ചെയർഡ് ബൈ PM ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ 2014 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ 2016 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസിലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് PM ആണെന്ന് അറിയാം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന്. സോ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ ദെൻ CPCBയും NGTയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ്. CPCB NGT എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്ത്? NGT ഹാസ് ബീൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ആൻ ആക്ട്, വേറെ CPCB ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ആൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ. നോ, CPCB ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ വാട്ടർ ആക്ട്. സോ ഇത് റോങ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Second one is right. Second one is a general statement regarding CPCB and NGT. So this is basic, അതായത് വാട്ടർ ആക്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, അതിൽ ഏതൊക്കെ ഏജൻസീസ് ആണ് ഫോം ചെയ്തത്, that will help you definitely. Then the takeaways are ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ടുകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ വന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്,
ഏതൊക്കെ ഏജൻസീസ് ആണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഏതൊക്കെ ഏജൻസീസ് ആണ് ഓരോ ആക്ടിലും ഫോം ചെയ്തത്. ക്ലിയർ? ദെൻ ആരൊക്കെയാണ് ആ ഏജൻസീസ് ചെയർ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ഏജൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്. ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ഓൺ അൺനെസസറി തിങ്സ്. ഒരു ആക്ട് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് എഴുതുക, അതിൽ ഫോം ചെയ്ത ഏജൻസീസ് എഴുതുക. ക്ലിയർ? പിന്നെ ആരാണത്, അതിൻ്റെ ചെയർ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക, അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക, ഹൗ ഇസ് ദ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വാട്ട് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് അലൗഡ് അണ്ടർ എ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ട്. ദിസ് ഈസ് ഇനഫ്. ക്ലിയർ? ദെൻ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗോ ത്രൂ ദ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിനെ പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എവല്യൂഷൻ ഓർ ചേഞ്ചസ്, if there is some change or evolution, you can follow that also. So that is a takeaway. Clear? That is takeaway from this particular module, particular topic. Clear? Now, next topic is global warming and ozone depletion. I hope ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്, ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ, നാഷണൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആൻഡ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ. ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഏരിയ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്. ഇത് ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ് UPSCൻ്റെ. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്. വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്? ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് കാരണമാകുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്, അത് എത്ര ഇയർ, വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് മീതെയിൻ UPSC 2-3 വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, then this fluorides, mainly fluorinated compounds like hydrofluorocarbon, perfluorocarbon, sulfur hexafluoride പോലുള്ള gases. Then carbon cycle and ozone depletion. കാർബൺ സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ്, അതും UPSC ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. കാർബൺ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ. ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ്റെ സബ്സ്റ്റൻസസ് മെയിൻലി, അത് UPSCൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ്. ODS അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ സബ്സ്റ്റൻസസ്. ODS, ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. അതിൻ്റെ sources is very important for UPSC. The sources which emit the ozone depleting substances. Clear? അത് UPSC ചോദിക്കാറുണ്ട്. Ozone depleting substances mainly CFCs, HCFCs പോലുള്ള substances. Then carbon capture and sequestration, very important. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്, കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സെക്വസ്ട്രേഷൻ. UPSC പലവട്ടം പല രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സെക്വസ്ട്രേഷൻ. ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് മോഡ്യൂളിൽ ഐ തിങ്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സെക്വസ്ട്രേഷൻ. ക്ലിയർ? UPSC prelims you can expect questions from carbon capture and sequestration. Okay, then there is climate engineering, climate smart agriculture. അതിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. Then carbon trade, carbon emission trading പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതും you can expect. എന്താണ് കാർബൺ ട്രേഡ്, ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സെക്വസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സെക്വസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ സ്റ്റോറിങ്, ഹൗ ടു സ്റ്റോർ ദിസ് കാർബൺ വിത്തൗട്ട് ഈ എമിഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാർബൺ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തൊക്കെ, ഹൗ ടു ക്യാപ്ചർ ഇറ്റ്, ഹൗ ടു സെക്വസ്റ്റർ ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സെക്വസ്ട്രേഷൻ്റെ മീനിങ്. സോ അതിന് വേരിയസ് ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വേരിയസ് ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്, അതൊക്കെ UPSC ചോദിക്കാറുണ്ട്, പല വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലൈമറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് സ്മാർട്ട് അഗ്രികൾച്ചറും UPSCൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ്. ക്ലൈമറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സ്, വേരിയസ് ടെക്നിക്സ്, അതും UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല വർഷങ്ങളിൽ. സോ യു ഷുഡ് ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഏരിയ ആണ് ഇഫ് യു ഹാവ് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് യു ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് ഏരിയാസ്. കാർബൺ സൈക്കിൾ, അതേപോലെ കാർബൺ ക്യാപ്ചർ, ക്ലൈമറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്, അതേപോലെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിനെ പറ്റിയും ഒരു ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ടേംസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ശ്രദ്ധിക്കാം. ക്ലിയർ? സി ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂൾ, ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് കാർബൺ സൈക്കിൾ. കാർബൺ സൈക്കിളിനെ പറ്റി 2014 ചോദിച്ചാണ് കാർബൺ സൈക്കിൾ. ക്ലിയർ? ഇത് ഈസിലി സോൾവ് ചെയ്യാം ഇഫ് യു നോ ദാറ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് does not release carbon dioxide, but photosynthesis absorbs carbon dioxide. Photosynthesis carbon dioxide absorb ആണ് ചെയ്യുന്നത്. So 3 നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. So the answer is 1, 2 and 4. Okay, which of the following adds or add carbon dioxide എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Clear? Photosynthesis carbon dioxide, it intakes carbon dioxide for plants intake carbon dioxide for photosynthesis. So 3 you can eliminate. Clear? Then this is in the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emissions of carbon dioxide. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ്, which of the following can be potential sites for carbon sequestration? See, carbon sequestration, very important. Carbon sequestration UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് 2017. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ സെക്വസ്ട്രേഷൻ്റെ സൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? That is this abandoned and uneconomic coal seams, depleted oil and gas reservoirs, subterranean deep saline formations. Yes, ഇതിലെല്ലാം കാർബൺ സെക്വസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻസർ is 1, 2 and 3.
സോ നിങ്ങൾ കാർബൺ സെക്വിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക, കാർബൺ സെക്വിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അതിൻ്റെ വേരിയസ് ടെക്നിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അങ്ങനെ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ദിസ് ഈസ് 2023 കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സെക്വിസ്ട്രേഷൻ. സി അതിൻ്റെ റെലവൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. 2023 അഗെയിൻ കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സെക്വിസ്ട്രേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് consider the following activities: spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively, then increasing the alkalinity of oceans by adding lime, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abandoned subterranean mines in the form of carbonated waters. How many of the above activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration? ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സെക്വിസ്ട്രേഷൻ? സീ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സെക്വിസ്ട്രേഷൻ. Then ഇതിൽ spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively, that can be used for carbon capture and sequestration because this basalt rock will react with the carbon dioxide. Carbon dioxide react ചെയ്തിട്ട് it can store this carbonation. അതിനെ നമുക്ക് mineral carbonation എന്നും പറയാം. It can be stored by this basalt rocks. This carbon dioxide can be stored by these finely ground basalt rocks. വളരെ പൊടിയായിട്ട് when we spread it on ground, it can store this carbon dioxide. It will react with carbon dioxide. So this is right. Increasing alkalinity of oceans by adding lime. Yes, when the alkalinity of oceans is increasing, it can store more carbon dioxide. These oceans will store more carbon dioxide. Clear? Then oceans can be used for storing more carbon dioxide by increasing the alkalinity. And capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abandoned subterranean. Yes, definitely it is there. If you have a basic understanding regarding carbon capturing and carbon sequestration, either 3 you can easily know. That is 3 എന്തായാലും ഉണ്ട്. അതേപോലെ ocean alkalinity increase ചെയ്താൽ, that is because of by increasing alkalinity there will be this carbon dioxide will react more with the ocean water. Ocean water ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും and അങ്ങനെ ocean water we can store more carbon dioxide. Clear? That is 2 and 3. Then spreading finely ground, that basalt rock will also react with carbon dioxide. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കും? That is more carbon can be sequestered. So the answer here is all 3. Clear? So ഇതിൽ ഈ question the intention that I have put this question is because you have to understand the importance of carbon capture and sequestration. See, 2023 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. See, that is 2017 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ വേറെയും രീതിയിൽ കാർബൺ സെക്വിസ്ട്രേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. See, blue carbon, this carbon captured by oceans and coastal ecosystems, that is blue carbon. ഇതും കാർബൺ സെക്വിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ക്യാപ്ചറിങ്, കാർബൺ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്ലൂ കാർബൺ. ക്ലിയർ? ബ്ലൂ കാർബൺ എന്താണ്? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അടുത്തായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻറ്റ്. കാർബൺ റിലേറ്റഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് വെരി ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക്. ദറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് UPSC. ക്ലിയർ? കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻ റൂറൽ ലോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദി യൂസ് ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് പ്രിഫേർഡ് for ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint. Carbon footprint reduce ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് that we can use? Clear? So ഇങ്ങനെയുള്ള questions also you can expect. So carbon sequestration, അതുപോലെ carbon footprint, carbon reduce ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ activities ചെയ്യാം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ you have to go through. So that is the importance of carbon sequestration. Then here, in the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into atmosphere? ഇതും climate engineering. That is നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സിൽ there is carbon sequestration and storage, then there is climate engineering. Climate engineering വരുന്ന കാര്യമാണ് cirrus cloud thinning. It is basically for reducing global warming. Clear? Cirrus cloud thinning, that is outgoing re-radiated light, re-radiated ആയിട്ടുള്ള infrared radiation won't be trapped inside our Earth's atmosphere. That is the basic idea behind cirrus cloud thinning. So the answer is reducing global warming. This climate engineering technique can be used for reducing global warming. The answer is D. See, then 2018 regarding carbon fertilization. So carbon is carbon എല്ലാ വർഷവും carbon related എന്തെങ്കിലും ഒരു question you can expect. So this is carbon fertilization. Fertilization എന്ന് പറയുന്ന term is associated with plant growth. Fertilization. The answer is increased plant growth due to increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. That is answer is A. Then there is greenwashing. Greenwashing is also related to climate change and global warming. It is basically conveying a false impression. That is whitewashing പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് linguistic deduction ചെയ്യാം. Linguistically you can reduce this by referring അല്ലെങ്കിൽ by
ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ടേം പ്രോപ്പർലി, ഈ ടേം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഗ്രീൻ വാഷിംഗ്, നിങ്ങൾ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് എന്ന് കേട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് ഈസ് മെയിൻലി ഡൺ ടു, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പർപ്പസിനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു എന്താ ഇംപ്രഷൻ, ഫോൾസ് ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി വൈറ്റ് വാഷിംഗ് ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ റീഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാറില്ലേ. So this is conveying a false impression that a company's products are eco-friendly and environmentally sound. So the answer is A. It is the answer. So you can answer this by using linguistic deduction, greenwashing. അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, എൻവയൺമെന്റലി സൗണ്ട് ആണ്, നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് എന്നൊരു ഫോൾസ് ഇംപ്രഷൻ കൺവേ ചെയ്യുന്നു, തെറ്റായ ഇംപ്രഷൻ കൺവേ ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് ഗ്രീൻ വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ദെൻ കോമൺ കാർബൺ മെട്രിക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ UNEP, ഹാസ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ assessing carbon footprint for building operations around the world, enabling commercial farming entities, enabling governments to assessing overall carbon footprint caused by the use of. Answer is A here. So ഇങ്ങനെയുള്ള കോമൺ കാർബൺ മെട്രിക്, അതേപോലെ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് റിഗാർഡിംഗ് കാർബണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ദെയർ, ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി ദെയർ. നമ്മൾ നേരത്തെ EPM ആൻഡ് ആക്ടുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ 2020 റെഗുലറായിട്ട് കാർബൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Clear? So social cost of carbon, it is a measure in monetary value of the long-term damage done by the ton of CO2 emissions in a given year. So the social cost of carbon is A ആണ് answer. Social cost of carbon. That is long-term damage done by a ton of CO2 emissions in a given year. So the answer here is A. So ഇത് നിങ്ങൾ basically carbon related ആയിട്ടുള്ള various terms you should be knowing. Green washing, അതേപോലെ carbon metric, social cost of carbon. Clear? അതിന് there is a I will mention some sources which you can refer for understanding these terms. Then the formation of ozone hole. Ozone hole, ozone depletion earlier UPSCന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ബേസിക്കലി ക്ലോറോ കാർബൺസ്, അതേപോലെ എന്താണ് ഹൈഡ്രോ ക്ലോറോ കാർബൺസിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഓൾസോ ഏർലിയർ 2011-2015 ടൈം പീരീഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് കറൻ്റ്ലി അധികം ചോദിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്റാർട്ടിക് റീജിയനിലെ ഓസോൺ ഹോളിനെ പറ്റിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം. അന്റാർട്ടിക് റീജിയനിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ കൂടുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോമിനൻറ്റ് പോളാർ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് ക്ലൗഡ്സ്. ബി ആണ് ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് ക്ലൗഡ്സ്, പോളാർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് ക്ലൗഡ്സ് ആണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അന്റാർട്ടിക് റീജിയൻ. സോ ബി ആണ് ആൻസർ. സോ ഇതും ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഓൺലി. നോ നീഡ് ഓഫ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയ. പോളാർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദിസ്. പോളാർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് ക്ലൗഡ്സ് യു ഷുഡ് അസോസിയേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഇൻ അന്റാർട്ടിക് റീജിയൻ. അങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് ദിസ്. ദെൻ അടുത്തത് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ പറ്റി. ഇതാണ് ഞാൻ ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ പറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദ അബോവ് ആർ ഹൈഡ്രോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് യൂസ്ഡ്. HFCs യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? എയറോസോൾസ്, ഫോം ഏജൻസ്, ഫയർ റിട്ടാർഡൻസ്, ലൂബ്രിക്കൻസ്. 2023 ചോദിച്ചതാണ് ഹൈഡ്രോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ്. HFC ഈസ് എ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആണ് HFC. HFC has replaced CFCs and HCFCs. HCFCസിനെയും CFCസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് HFC എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് HFC ബേസിക്കലി ഏതൊക്കെയാണ് HFCൻ്റെ സോഴ്സസ്? സോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഗ്യാസസ്, ദീസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ സോഴ്സസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്, മെയിൻലി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, മീഥെയിൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഗ്യാസസിൻ്റെയും സോഴ്സസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോഴ്സസ് UPSC ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്. ക്ലിയർ? ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് പറഞ്ഞു, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആൻഡ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ്റെ ബേസിക്സ് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ സെക്യൂസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ്, ദെൻ ക്ലൈമറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഈ ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ടോപ്പിക്സിലെല്ലാം ഇതിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ സോഴ്സസ് നോക്കാം. ക്ലിയർ? 2023 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഇതിലെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സോഴ്സാണ് ഹൈഡ്രോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസിൻ്റെ. ഇറ്റ് എയറോസോൾസ്, ഫോം ഏജൻസ്, ഫയർ റിട്ടാർഡൻസ്, ലൂബ്രിക്കൻസ്, ഇതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഹൈഡ്രോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈഡ്രോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് യൂസ് ചെയ്യാറുമുണ്ട്. ക്ലിയർ? എയറോസോൾസ്, എയറോസോൾ ക്യാൻസിലൊക്കെ ഹൈഡ്രോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് ഒരു പ്രഷറൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷറൈസ്ഡ് ഫോമിൽ ടു പമ്പ് ദീസ് എയറോസോൾസ് വേണ്ടി
these hydrofluorocarbons are used. Clear? Then takeaway from this particular topic is that ഞാൻ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, പ്രയോറിറ്റൈസ് ദ ഏരിയാസ്, പ്രയോറിറ്റൈസ്. അതേപോലെ തന്നെ the next thing is that is you can refer some websites. That websites I will be mentioning in global initiatives partly mention ചെയ്യാം, ആ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം. So you can also refer some websites. അതേപോലെ basic understanding is essential for answering this question. Basic understanding. Then basic understanding ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിലെ മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി സോൾവ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? അതേപോലെ തന്നെ യു റിക്വയർ prioritize and study greenhouse gases in the sources. Then there is carbon sequestration, especially carbon. ഇതിൽ കാർബൺ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം. അത് നിങ്ങൾ കാർബൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ കണ്ടാലും യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്. ടേംസ്, കാർബൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ്, അതേപോലെ കാർബൺ സെക്യൂസ്ട്രേഷൻ, സ്റ്റോറേജ്, കാർബൺ ക്യാപ്ചറിങ്. ക്ലിയർ? സോ അതേപോലെ ക്ലൈമറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആണ്. ക്ലിയർ? കാർബൺ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാർബൺ സൈക്കിൾ, കാർബൺ സെക്യൂസ്ട്രേഷൻ, കാർബൺ സ്റ്റോറേജ്, then various fact and various initiatives regarding carbon. Clear? Carbon metric, social cost of carbon, ഇങ്ങനെയുള്ള terms related to carbon that you have to focus. അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറയുന്നത്. that is carbon. Clear? Next topic is pollution. Pollution is our next topic. So we'll see എന്തൊക്കെയാണ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൊല്യൂഷൻ മോഡ്യൂൾ റീസെൻ്റ്ലി പൊല്യൂഷൻ മോഡ്യൂൾ ഇസ് ഗെയിനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. പൊല്യൂഷൻ മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ. ഇതിലും പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ആർ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ്, മെയിൻലി UPSCൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊല്യൂട്ടൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡയമെൻഷൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദീസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, oxides of nitrogen, lead, arsenic, mercury, ozone, methane, uranium, plastic, mainly nanoplastic, microbeads പോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ. റീസെൻ്റ്ലിയും പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ ന്യൂസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാനോപ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രം ബോട്ടിൽഡ് വാട്ടർ, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽഡ് വാട്ടറിൽ നിന്നുള്ള നാനോപ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ റീസെൻ്റ്ലി ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ. അതേപോലെ എയറോസോൾസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എയറോസോൾസ്, അതായത് ഫ്ലൈ ആഷ്, പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ പോലുള്ള എയറോസോൾസ്. ഇതും UPSC ഇതാണ് UPSC സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസ്. ഈ ഏരിയാസിൽ നിന്നാണ് പൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ സോഴ്സസ് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെയും സോഴ്സസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ദീസ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ്, എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് കോസ്ഡ് ബൈ ദീസ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. വാട്ട് ആർ ദ ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് കോസ്ഡ് ബൈ ദീസ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. എവിടുന്ന് എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ്, ലൈക്ക് ദിസ് മെർക്കുറി ക്യാൻ കോസ് മീനമാത ഡിസീസ്, arsenic can cause black foot disease. Clear? Then lead can cause lead poisoning. അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെ ഡിസീസസ് ആണ് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ക്യാൻ കോസ് ആസിഡ് റെയിൻ, ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ക്യാൻ കോസ് ആസിഡ് റെയിൻ. അങ്ങനെയുള്ള എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. ക്ലിയർ? വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പാക്ട്സ്, എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്ട് ഇത് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവരും, അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ഉണ്ടാകുമോ, ആനിമൽസിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ. ക്ലിയർ? അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ്, എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് നോക്കുക. ദെൻ റെഗുലേഷൻസ്, എന്തൊക്കെ റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ദിസ് മെഷേഴ്സ്, റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എയർ പൊല്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ റൂൾസ്, അതേപോലെ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ ആക്ട്, എയർ ആക്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടുകൾ. വാട്ടർ ആക്ട്, എയർ ആക്ട്, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട്. ക്ലിയർ? എയർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടുകൾ നോക്കുക. റെഗുലേഷൻസ്, വേരിയസ് റെഗുലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റൂൾസ്, അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെയും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കറൻ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ്, വാട്ടർ ആക്ട്, എയർ ആക്ട് പോലുള്ള ആക്ടുകൾ നോക്കുക. അത് നമ്മൾ ഏർലിയർ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു ലെജിസ്ലേഷൻസിൽ. ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ആക്ട്, എയർ ആക്ട് പോലുള്ള ആക്ടുകൾ നോക്കാം. പക്ഷേ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ സോഴ്സസ്, ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ്, എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സിനാണ്. ദെൻ റെഗുലേഷൻസ് നോക്കുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ. പക്ഷേ നമ്മളത് ഏർലിയർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ആക്ട്, എയർ ആക്ട്, പിന്നെ ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ the waste management rules, waste management rules, അതേപോലെ waste management rules പോലുള്ള
പ്രൊവിഷൻസ് നോക്കാം, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. ദെൻ ദ സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ്, ഇതിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്യാൻ കോസ് ഓസോൺ പൊല്യൂഷൻ. ഓസോൺ പൊല്യൂഷൻ കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ആഡ് വൺ മോർ, ദറ്റ് ഈസ് volatile organic compounds here. Volatile organic compounds, VOC. Volatile organic compounds important ആണ്. I forgot to add it. Clear? Volatile organic compounds. That is also important. Clear? Volatile organic compounds important ആണ്. Please add that also. So these are the important things. അതിൻ്റെ കൂടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ നോക്കുക. Clear? So this is the basic idea behind pollution. പൊല്യൂഷൻ മോഡ്യൂളിൽ സി എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. ദറ്റ് ഈസ് ആസിഡ് റെയിൻ 2013 ചോദിച്ചാണ്. ആസിഡ് റെയിൻ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ബൈ, എന്താണ് ആൻസർ? ഇറ്റ് ഈസ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ പറ്റി, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിനെ പറ്റി ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ദെൻ ദർ ഇസ് അബൌട്ട് which of the following are some important pollutants released by steel industry? Steel industry release ചെയ്യുന്ന pollutants. ഇതിൽ oxides of sulfur is there, nitrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്യാസസ് എല്ലാം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ക്ലിയർ? സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ദീസ് പൊല്യൂട്ടൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാം. ബിക്കോസ് യു നോ ദ സോഴ്സ്. ക്ലിയർ? ദെൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, മീഥെയിൻ, ഓസോൺ, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ്. സി from 2013 nitrogen oxide, sulfur dioxide, 2014 oxides of sulfur, oxides of nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, 2019 carbon monoxide, methane, ozone, sulfur dioxide, 2019. Then which of the above are released into the atmosphere due to the burning of crop or biomass residue? See, that is repeatedly UPC ഈ pollutants തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Then which of the in the making of how many of the above are hydrofluorocarbons used? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എയറോസോൾസ്, ഫോം ഏജൻറ്റ്സ്, ഫയർ റിട്ടാർഡൻസ്, ലൂബ്രിക്കൻസ്. ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറോകാർബൺ ഓൾസോ എ പൊല്യൂട്ടൻറ്റ്. അതേപോലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട്. ദെൻ കോൾ ആഷ്. കോൾ ആഷ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആർസനിക്, ലെഡ്, മെർക്കുറി. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൊല്യൂട്ടൻസ് തന്നെയാണ്. ആർസനിക്, ലെഡ്, മെർക്കുറി. കോൾ ഫയർഡ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് റിലീസ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ എൻവയൺമെന്റ്. ഹൈ ആഷ് കണ്ടന്റ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൾ. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 ഉം 2 ഉം അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. 1 ഉം 2 ഉം ശരിയാണ്. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും, അതേപോലെ ആർസനിക്, ലെഡ്, മെർക്കുറി, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സോഴ്സസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി 1 ഉം 2 ഉം ശരിയാണ്. സോ 1, 2 and 3 മാത്രമേ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുള്ളൂ. 1 and 2 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. 1, 2 and 3. ക്ലിയർ? സോ 2020 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ദാറ്റ് ഈസ്, സോ നിങ്ങൾ ബേസിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് PYQs, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആർസനിക്, ലെഡ്, മെർക്കുറി, ഇതൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സോഴ്സ് ആണ്? സോ കോൾ ആഷിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ദെൻ കോൾ ഫയർഡ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഓൾസോ റിലീസ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ. അതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ബേസിക്കലി ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ, ഇഫ് യു ആർ ഡൺ ഇൻ എ ഫോം വർക്ക്, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ പറ്റിയും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ശരിയാക്കാം. സോ 1 ഉം 2 ഉം ശരിയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഹൈ ആഷ് കണ്ടന്റ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1, 2 and 3. 1 and 2 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലില്ല. 1, 2 and 3 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ 1 ഉം 2 ഉം വരുന്നത്. സോ ഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി എത്താം. Then there is copper smelting plants. Again, smelting plants. ഏത് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? That is carbon monoxide is ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Carbon monoxide. Heavy metals. Heavy metal pollution. Then sulfur dioxide. Clear? So this is how UPC is asking. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൊല്യൂട്ടൻസ് തന്നെ നോക്കുക. ഇത് 2021 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്ലിയർ? Then see, എയർ ക്വാളിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് 2022 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എയർ ക്വാളിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ്, എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ particulate pollutants this we have mentioned here. particulate pollutants, particulate matter. ഇതിൽ മെയിൻലി particulate matterൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് PM10, അതുപോലെ PM2.5, then PM1. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ്. PM10, PM particulate matter 2.5 and PM1. സോ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, particulate matterനെ പറ്റി ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഹൂവിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസോ ഒന്നും അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഹൂ എയർ ക്വാളിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. 24 hour mean of PM2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube, whatever it is. Then in a year the highest level of ozone pollution occurs during the period of inclement weather. അതും പോട്ടെ. PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. Excessive ozone in the air can trigger asthma.
ഓസോണിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു നോ ദാറ്റ് 4 ഈസ് റൈറ്റ്. ക്ലിയർ? ദെൻ PM10 particulate മാറ്ററിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ നോ അബൌട്ട് PM10. PM10 ഈസ് ബിഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതായത് 10 മൈക്രോമീറ്റേഴ്സിൽ താഴെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് PM10 എന്ന് പറയുന്നത്. PM10 ഈസ് 10 മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് ഓർ ലെസ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് penetrate the lung barrier. Lung barrier ne penetrate ചെയ്യാൻ PM10 പറ്റില്ല. PM2.5 can penetrate the lung barrier. Clear? PM2.5 can penetrate lung barrier, but PM10 is big particles and they cannot penetrate the lung barrier. So this particular option wrong ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. PM10 പറ്റി നിങ്ങൾ if you have enough understanding or the basic understanding, PM10 എന്താണ്? PM10 basically it's particulate matter 10 means that is 10 micrometers താഴെയുള്ള particles. Can be released from vehicular dust, construction activities എന്നുള്ള dust or manufacturing industry എന്നുള്ള pollutants. ഇതിലെല്ലാം PM10 ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് 10 മൈക്രോമീറ്റേഴ്സിൽ താഴെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് PM10. ബട്ട് ദേ കനോട്ട് പെനിട്രേറ്റ്. ദേ ക്യാൻ അത് ലങ്സിൽ വന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രാപ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ലങ്ങിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്യുമുലേറ്റ് ഇൻ യുവർ ലങ്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ദ ലങ് ബാരിയർ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ബിഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ദേ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു എൻ്റർ ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം. PM2.5 ക്യാൻ എൻ്റർ ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം. PM2.5. സോ ഇതിൽ ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ബിക്കോസ് 3 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 3 ഓപ്ഷൻസ് യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ്. സോറി, 3 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എലിമിനേറ്റ്, ദറ്റ് ഈസ് A and C. A and C ഈസിലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് യു നോ 4, ദറ്റ് ഈസ് എക്സസീവ് ഓസോൺ. ഓസോൺ ക്യാൻ ട്രിഗർ ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്രോബ്ലംസ്, ഇച്ചി ഐസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു വിൽ ഏബിൾ ടു റീച്ച് ദ ആൻസർ എസ് B. 1 and 4ലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി എത്താൻ പറ്റും. 4 എന്തായാലും ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് 2ഓ 1ഓ ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഐഡിയ മതി പൊല്യൂഷനെ പറ്റി. ക്ലിയർ? ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. So that is, with the basic idea, you will be able to reach the answer. I hope you are getting it. Now, another question that is 2021 ചോദിച്ച question ആണ്. That is about magnetite particles. Magnetite particles. This question ഒരു difficult question ആണ്, but you can take a risk. That is, magnetite particles basically iron particles ആണ്. Fe2+ or Fe3+ particles. ഇങ്ങനെയുള്ള അയൺ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അയൺ ഡസ്റ്റ് പോലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ക്യാൻ കോസ് ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ കോസ് ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ സിവിയർ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ്. സോ Fe2+ and Fe3+ ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ അഫക്റ്റ് അവർ ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം. അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ്. മെയിൻലി മാഗ്നറ്റൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചാർജ്ഡ് അയൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. സോ ആർ ജനറേറ്റഡ് ആസ് എൻവയൺമെന്റൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഫ്രം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 3 മൈക്രോവേവ് സ്റ്റൗസ് വിത്തിൻ ഹോംസ്. ഇതിൽ ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള Fe2+ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ഓവൻസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിലൊക്കെ അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് അലോ ഇറ്റ്, ഓർ ദർ വിൽ ബി പ്രൊവിഷൻസ് റിഗാർഡിങ് അതിന് എന്തെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി സർട്ടൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓർ ദർ വിൽ ബി സർട്ടൻ കോഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മൈക്രോവേവ് സ്റ്റൗസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് this we haven't ever heard of this neurodegenerative problem or magnetite particles. So just believe in your conviction. നിങ്ങളുടെ കൺവിക്ഷനെ ബിലീവ് ചെയ്യുക. You can eliminate 3 eliminate ചെയ്യാം. 3 eliminate ചെയ്താൽ തന്നെ you will get the answer. That is 1, 2 and 4. ഇതിൽ അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് you can use another logic, that is in most of the other statements, that is brakes of motor vehicles, engines of motor vehicles, power plants 1, 2 and 4. ഇതിൽ 1, 2ഉം 4ഉം that is they are heavy അയൺ യൂസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ബ്രേക്സ് ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ബ്രേക്സിൽ ദർ ഇസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഹാപ്പനിങ്. സോ ദർ ഇസ് ചാൻസ് അറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓൾ ദീസ് ആർ എഞ്ചിൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. മൈക്രോവേവ് ഓവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെവി ആക്ടിവിറ്റി അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെറ്റപ്പ്. സോ അതിലൊരു എഞ്ചിൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണലായിട്ട് അയണിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷനോ ഒന്നും ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ക്ലിയർ? സോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ഓഡ് 1 ഔട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലും 3 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. 1, 2 and 4 ഇതിൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 1, 2 and 4 B. 2021 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ക്ലിയർ? ദെൻ ദിസ് ഇസ് 2023 ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് മെർക്കുറി പൊല്യൂഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എത്താം. ഗോൾഡ് മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റി, യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി പൊല്യൂഷൻ. കോൾ ബേസ്ഡ് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി സോഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി പൊല്യൂഷൻ. ദർ ഇസ് നോ നോൺ സേഫ് ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പോഷർ ടു മെർക്കുറി. യെസ്, ദർ ഇസ് നോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ വരെ ആണ് സേഫ്, അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്, അങ്ങനെയില്ല. അക്യൂട്ട് ഓർ ക്രോണിക് മെർക്കുറി പൊല്യൂഷൻ, മെർക്കുറി ഇൻടേക്ക് ഈസ് ഹാർംഫുൾ ആകാം. ക്ലിയർ? ക്യാൻ അക്യുമുലേറ്റ് ഇൻ യുവർ ബോഡി.
So we cannot say ഒരു particular level ആണ് safe, അങ്ങനെ ഒരു safe level ഇല്ല. So the answer is all three. 2023 മെർക്കുറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ക്ലിയർ? Then next is അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ is regarding sand mining of river beds. ഇത് 2018 ചോദിച്ചതാണ്. It is also simple question. ഇത് നിങ്ങൾ you can use with your, you can apply your logic and solve it. That is, which of the following is or are the possible consequences of heavy sand mining in river beds? River bedsലെ sand miningന്റെ consequences എന്തൊക്കെയാണ്? It is, one is decreased salinity in the water, then pollution of groundwater, then lowering of water table. Decreased salinity in the water. This statement we cannot, because we cannot ഇതുമായിട്ട് associate ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Why? Because salinity is generally എന്താണ് പൊല്യൂട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് salinity പറയുന്നത്. വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് salinity. അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് salinity എന്ന് പറയുന്നത്. salinity increases, this water is not drinking water ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നോട്ട് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ആണ്, എക്സ്ട്രീംലി saline വാട്ടർ. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ salinity അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് salinity എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. ബട്ട് റിവർ സാൻഡ് മൈനിങ്, ഹെവി സാൻഡ് മൈനിങ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ salinity ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് is not, we cannot associate it with pollution. It is generally a good thing, decreased salinity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഹെവി സാൻഡ് മൈനിങ് ജനറലി കോസസ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ആയിരിക്കും കോസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇൻക്രീസ്ഡ് സാലിനിറ്റി എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് അസോസിയേറ്റഡ്, അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാമായിരുന്നു. അതേപോലെ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ദിസ്, ദർ ഈസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് സലൈൻ വാട്ടർ, മെറൈൻ വാട്ടറിന് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെവി സാൻഡ് മൈനിങ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഡിക്രീസ് സാലിനിറ്റി ഈസ് ഗുഡ്, ഇൻക്രീസ് സാലിനിറ്റി ഈസ് എ പൊല്യൂട്ടിംഗ് തിങ്, ഈസ് എൻ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്. ഡിക്രീസ് സാലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഇൻക്രീസ് സാലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വിച്ച് ജനറലി ഹെവി സാൻഡ് മൈനിങ് വിൽ ബി കോസിങ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ്. ക്ലിയർ? സോ 1 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. 1 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ യു ക്യാൻ റീച്ച് ദ ആൻസർ 2 and 3. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് another question regarding furnace oil. ഇതും furnace oil, consider the following. It is a product of oil refineries. Some industries use it to generate power. Its use cause sulfur emissions into the environment. Yes, ഇതിലും all 3 ശരിയാണ്. That is, furnace oil, its use causes, ഇതിലും extreme statements ഒന്നുമില്ല. That is 2, some industries use it to generate power. Yes, there is a chance that it can be used. Furnace oil, anyways it is an oil. Clear? Oil can be used to generate power. Then somewhere it will be used. It's not an extreme statement, it's a very general and basic statement. Then its use causes sulfur emissions into environment. Yes, it's a possibility. That is, oil burning, definitely fossil fuel burning will release sulfur oxides. So 3 is also right. Then it's a product of oil refineries. Yes, അതും ശരിയാണ്. ഓയിൽ റിഫൈനറീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഫർണസ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 50-50 സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ പറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ 50-50 ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്താം ഇത്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ മൈക്രോ ബീഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതിലുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്. സോ മൈക്രോ ബീഡ്സ്, നാനോ പ്ലാസ്റ്റിക്. Micro beads are generally plastic which can affect the marine ecosystems, considered harmful to the marine ecosystems. So answer is A. Microbeads are microplastics which can harmfully affect marine ecosystems. So ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൈക്രോബീഡ്സ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ന്യൂസിൽ റെഗുലറായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു മൈക്രോബീഡ്സ്. ദെൻ ബ്രോമിനേറ്റഡ് ഫ്ലെയിം റീറ്റാർഡൻസ്, ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രോമിനേറ്റഡ് ഫ്ലെയിം റീറ്റാർഡൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം? It is, they are highly resistant to degradation in the environment. Yes, adum they are able to accumulate in humans. Since they are അതിൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കാത്തത്, they are highly resistant to degradation. അതായത് ഡീഗ്രേഡ് ആയി പോവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡീഗ്രേഡ് ആയി പോവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ they can accumulate. സോ ഇത് രണ്ടും, ഒന്നുകിൽ രണ്ടും ശരിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും തെറ്റായിരിക്കും. ബട്ട് ഇതിൽ ഹൈ പോസിബിലിറ്റീസ് ബോത്ത് ആർ റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് ബ്രോമിനേറ്റഡ് ഫ്ലെയിം റീറ്റാർഡൻസ് ക്യാൻ ബി എ പൊല്യൂട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്യുമുലേറ്റ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ബയോ അക്യുമുലേഷൻ. സോ നമുക്കിതിൽ ആൻസർ 1 and 2 എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്താം. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ക്ലിയർ? സോ ഇതിൽ എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ബേസിക്കലി എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്, ഏത് ഏരിയ ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതേപോലെ സെർട്ടൈൻ ലോജിക്സ് പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതേപോലെ തന്നെ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാസ്മ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ പൈറോളിസിസ്. ഇതും പൊല്യൂഷനിൽ പഠിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വേസ്റ്റ് ടു എനർജി ടെക്നോളജി. ഇതിൻ്റെ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ദെയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ബയോചാർ. Biochar is basically formed, it can be formed using plasma gasification or pyrolysis. പൈറോളിസിസിൽ നിന്നും ബയോചാർ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ 2019 ചോദിച്ച പൈറോളിസിസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന നിലയ്ക്ക് they have asked biochar. So biochar can be used as a part of growing medium in vertical farming. Then when biochar is a part of the growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganisms. Then when biochar is a part of growing medium, it enables growing medium to retain water for a long time.
This is basically what has been asked. This biochar, that is a byproduct of this pyrolysis അല്ലെങ്കിൽ plasma gasification ഒരു byproduct ആണ് biochar എന്ന് പറയുന്നത്. Mainly bio waste നെ burn ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് biochar. Clear? So this biochar can be used as a part of growing medium in vertical farming. Yes, that is right. Biochar can be used as a growing medium in vertical farming. That is, it has ഒരുപാട് type of minerals will be present in biochar. Then when biochar is part of the growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganisms. Yes, that's also a possibility. And ഇത് നിങ്ങൾക്ക് biochar എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും definitely this something is there. That is biological ആണ്. So this biochar can be as a growing medium. It can promote what growth of plants. അതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. There is something biological. It can be organic ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാകാം. And when biochar is a part of the growing medium, it promotes growth of nitrogen fixing microorganisms. Yes, that is also right. This biochar promotes this microorganisms, nitrogen fixing bacteria നെ promote ചെയ്യാൻ capable ആണ് biochar. Biochar is a part of growing medium. It enables the growth of growing medium. It enables the growing medium to retain water for a long time. സോയിലിൻ്റെ വാട്ടർ റീറ്റെയിനിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടും. ബേസിക്കലി എന്ത് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആണെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ or dead matter ആയിക്കോട്ടെ, they can promote this water retaining capacity of soil. So definitely the answer is 1, 2 and 3. നിങ്ങൾക്കൊരു basic logic and understanding ഉണ്ടെങ്കിൽ you will be able to answer this. Clear? Now next is solving pollution problems, bioremediation technique. This is another fundamental concept regarding pollution, bioremediation. ഇതിൽ നിങ്ങൾ you have to understand another thing എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, that is the heavy metals-ന്റെ പൊല്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൗ? ദറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ആർസനിക്, കാഡ്മിയം, ലെഡ് പോലുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസ് they cannot be degraded by the bacteria. മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് അതിനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് എനി കണ്ടാമിനന്റ് വിത്ത് ഹെവി മെറ്റൽസ് സച്ച് ആസ് കാഡ്മിയം, ലെഡ് can be readily and completely treated by bioremediation using microorganisms എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So that is wrong. Why? Because it cannot be readily and completely treated by bioremediation. That is, bioremediation mainly bio waste ആണ് കൂടുതലായിട്ട്. It is in bioremediation techniques, bio waste are mainly treated. These heavy metals cannot be readily and completely treated by bioremediation. That is wrong. There is an extreme statement also. It cannot be readily and completely treated by microorganisms. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് 1 only and 1 and 3 50-50 എത്താം. Then 3, genetic engineering can be used for bioremediation. That can be. It's a mild statement, not an extreme statement. So that is also right. So the answer is 1 and 3 here. So ഇതിൽ നിങ്ങൾ ലെഡ്, കാഡ്മിയം പോലുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റെമഡിയേഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്താണെന്ന് യു ഷുഡ് നോ. വെദർ bioremediation is possible or not. Clear? അതേപോലെ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ ഐഡിയ, ദാറ്റ് ഈസ് bioremediation പോലുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ഐഡിയാസ് യു ഷുഡ് ബി നോയിങ് with respect to pollution module. Then photochemical smoke. This particular thing, if you have a general understanding regarding the secondary pollutants, mainly peroxyacetyl nitrate, which is formed by the presence of carbon dioxide, ozone and this nitrogen oxides in the presence കാരണം formation of peroxyacetyl nitrate, അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, അത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ will be able to answer this. That is photochemical smoke. This answer is B, presence of sunlight. That is the importance of basic understanding. Then this pollutants, arsenic, fluoride, formaldehyde, uranium പോലുള്ള pollutants, arsenic, fluoride, uranium, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത pollutants ആണ്. ഇത് 2013 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ പാരാത്തിയോൺ, ഫോറേറ്റ്, കാർബോഫ്യൂരാൻ, ദെൻ ട്രയോസോഫോസ് പോലുള്ള pollutants. ഇത് ഞാൻ റെഗുലേഷൻസ് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിലേറ്റഡ് ടു pollutants. അതിൽ there is one important regulation, that is Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. If you have gone through that particular convention, അതിൽ Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, നിങ്ങൾ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽസ് അറിയാമെങ്കിൽ there are 12 pollutants listed out by this Stockholm Convention. സോ അതിൽ ഫ്യൂറാൻസിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്യൂറാൻ എന്താണ് എന്നൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ് ഇസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ, യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആണ്. സോ ഫ്യൂറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നെയിം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ക്ലിയർ? അതേപോലെ ഇത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ആ ടൈമിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് കാർബോഫ്യൂരാൻ, മെത്തിൽ പാരാത്തിയോൺ, ഫോറൈറ്റ്, ട്രയോസോഫോസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഡേർട്ടി ഡസൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant, ആ ഡേർട്ടി ഡസൻ 12 പൊല്യൂട്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്, ദിസ് ഇസ് എ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾ
you will be studying it in ecology module also. എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടും പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ അസസിങ് ദിസ് പൊല്യൂഷൻ അസൈൻ ഇൻ അക്വാറ്റിക് ഇക്കോസിസ്റ്റം. സി ഈസ് ദ ആൻസർ. ദെൻ harmful algal blooms, അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് നൈട്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രീഷൻ മെയിൻലി അക്വാറ്റിക് ബോഡീസിലെ എക്സസ് ന്യൂട്രിയൻസ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസ് ന്യൂട്രിയൻസ് വിൽ ലീഡ് ടു യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് harmful algal bloom. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ go through in pollution module. So ഇതിൽ the takeaways are, one is that you have to focus on the pollutants, important pollutants, and basic ideas like harmful algal bloom എന്താണ്, eutrophication എന്താണ്. So അങ്ങനെയുള്ള basic ideas you should have. Then like bioremediation പോലുള്ള bioremediation techniques എന്താണ്, അതിൻ്റെ basic fundamentals of bioremediation, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ also you can see. Then regulationsil main ആയിട്ട് you have to go through the Water Act, Air Act പോലുള്ള regulations. അതേപോലെ തന്നെ this convention, BRS convention, മെയിൻലി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ദറ്റ് ഈസ് ബേസൽ കൺവെൻഷൻ, റോട്ടർഡാം കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക്ഹോം കൺവെൻഷൻ. ഈ 3 കൺവെൻഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രൊവിഷൻസ് അറിയുക, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. Don't have to go in detail, just understand the basic provisions regarding these conventions. So ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And if you use enough common logic, you will be able to solve the questions from pollution. ഇതിൽ ഒരുപാട് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല, മോസ്റ്റ്ലി എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. If you have covered your basics properly, you will be able to definitely answer this question. Clear? Then next is our next module is global initiatives related to the environment and ecology. എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഹിയർ ഈസ്, വൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കവർ ഇൻ ഗ്ലോബൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് ഗ്ലോബൽ കൺവെൻഷൻസ്. മെയിൻലി ദർ ഈസ് റിയോ കൺവെൻഷൻസിൽ ദർ ഈസ് UNFCCC, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, UPSCൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ് UNFCCC. ദെൻ UNCBD, United Nations Convention on Biodiversity. Then UNCCD. These are the Rio conventions which you have to focus. Rio de Janeiro Earth Summit ഭാഗമായിട്ട് വന്ന conventions, UNFCCC, UNCBD and UNCCD. Clear? United Nations Convention to Combat Desertification, United Nations Convention on Biodiversity, United Nations Framework Convention on Climate Change. Then Ramsar Convention. ഇങ്ങനെയുള്ള കൺവെൻഷൻസ് ആണ് മെയിൻലി യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്. ദീസ് ആർ ദ ഗ്ലോബൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺവെൻഷൻസ്. അതേപോലെ സം ഏജൻസീസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ആർ World Wildlife Fund, then IUCN, UNEP, UNDP and IPCC. ഈ ഏജൻസീസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്, ഏതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് ഇറക്കുന്നത്, അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ക്ലിയർ? WWF, IUCN, ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഏജൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ക്ലിയർ? അതേപോലെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ, ഏതെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണോ ഇത്, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഹിയർ. പിന്നെ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ദെയർ, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രൈ യുവർ ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ലീവ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ലീവ് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്ലിയർ? ദർ വിൽ ബി സം ഔട്ട് ഓഫ് ബ്ലൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദെൻ ഇതിൽ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ് പറയാമെന്ന്. അതിൽ സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഹിയർ ആർ WWFൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ്. നിങ്ങൾ അതിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഹോം പേജ്, ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ ഹോം പേജ് നോക്കുക. ഹോം പേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ്, ഇവരുടെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ പ്രൊജക്ട്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാം. ക്ലിയർ? That's about the websites. വെബ്സൈറ്റ്സിൽ അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. WWF, UNDP, then UNEP, UNCCD, IUCN, UNCBD, അതേപോലെ UNFCCC, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സിൻ്റെ ഹോം പേജസിലൂടെ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. അതിൽ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ കിട്ടും. ക്ലിയർ? സംടൈംസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സർട്ടൺ ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടേംസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ്, അപ്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് എന്താണ്, അപ്കമിങ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കറണ്ട് ഡിസ്കഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഗോയിങ് ഓൺ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് ഏരിയാസ്. റിയോ കൺവെൻഷൻ എന്താണ്, അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺവെൻഷൻസിനെ പറ്റി നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് UPSC, റിയോ കൺവെൻഷൻ, ദെൻ റംസാർ കൺവെൻഷൻ പോലുള്ള കൺവെൻഷൻസ്. ദെൻ ദീസ് ഏജൻസീസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ദീസ് ഏജൻസീസ്. അതേപോലെ യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ട്രാഫിക് ആൻഡ് സൈറ്റ്സ് ഓൾസോ ഹിയർ. ട്രാഫിക് നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് ട്രാഫിക്. അതേപോലെ സൈറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, ട്രാഫിക്കും സൈറ്റ്സ്. ദീസ് ഏജൻസീസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഹിയർ. ക്ലിയർ? സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏജൻസീസ്. സോ ഇത് രണ്ടും നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ സൈറ്റ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റ്സിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി. ക്ലിയർ? ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്.
See, ഇതിലെ questions we will see. That is global environment facility നെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Global environment facility എന്നാണ് ഫോം ചെയ്തത്. That is a correct statement regarding global environment facility. Clear? ഇതിൽ with reference to global environment facility, which of the following statements is or are correct? It serves as financial mechanism for CBD and UNFCCC. That is the right answer. Serves as a financial mechanism. So നിങ്ങൾ UNCBD നെ പറ്റിയിട്ടും UNFCCC നെ പറ്റിയിട്ടും അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ GEF ഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ ദ സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിന് ശേഷം ഫോം ചെയ്ത GEF നെ പറ്റി അറിയാമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? സോ സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ. മെയിൻലി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് UNEP. UNEPന്റെ ഫോർമേഷൻ സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടന്നത്. You can add here Stockholm Conference also you can add. Stockholm Conference important events. Stockholm Conference 1972. Clear? So അതിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഇസ് GF പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഗ്ലോബൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ UPSC ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ UNFCCC ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. UNFCCCൻ്റെ പല ഇവൻറ്റ്സ് വരുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺഫറൻസസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 2016 പാരീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്, 2015 വന്ന പാരീസ് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ മോൺട്രിക്സ് റെക്കോർഡ്, മെയിൻലി ദാറ്റ് ഈസ് റംസാർ കൺവെൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന മോൺട്രിക്സ് റെക്കോർഡ്, അതും UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോൺട്രിക്സ് റെക്കോർഡ്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദീസ് കൺവെൻഷൻസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് മെൻഷൻഡ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ദർ ബി സർട്ടൻ ഏജൻസീസ് അണ്ടർ ഇറ്റ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ ഇൻറ്റൻഡഡ് നാഷണലി ഡിറ്റർമിൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് 2016 UNFCCCൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് പാരീസ് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന കാര്യമാണ്. പാരീസ് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന INDCs അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പാർട്ട്, മെയിൻലി UNFCCC, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, റിയോ കൺവെൻഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായ UNFCCCൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺഫറൻസസിനെ പറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ദിസ് ഇയർ COP28, അതായത് 2023 വന്ന COP28 പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് 2024 പ്രിലിംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? ദെൻ ടേംസ്, അതായത് മെയിൻലി കാർട്ടജീന പ്രോട്ടോകോൾ, നഗോയ പ്രോട്ടോകോൾ, ദിസ് ഐ മെൻഷൻ. UNCBDൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് രണ്ടും. UNCBD നഗോയ പ്രോട്ടോകോളിനെ പറ്റി ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏർലിയർ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദറ്റ് ഇസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി, 2016 വന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതും സോൾവ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? ദെൻ കയോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ UNFCCC, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. So this is the importance of Rio conventions. Then here you can see Green Climate Fund. This is part of UNFCCC. 2015 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. UNFCCCൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ഗ്രീൻ ക്ലൈമറ്റ് ഫണ്ട്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ടഡ് അണ്ടർ ഏജസ് ഓഫ് UNEP, ADB ആൻഡ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ്. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ടഡ് അണ്ടർ ദ ഏജസ് ഓഫ് UNFCCC. ക്ലിയർ? ദെൻ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ട്രാക്കർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം. ഇങ്ങനെയുള്ള initiatives, basically some out of blue initiatives will be there, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് it is not part of IPCCൻ്റെ ഭാഗമല്ല. there is IPCC is just a scientific, അതായത് അവർ റിസർച്ച് പർപ്പസസ് ആണ് മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത്. they don't have their own wing for research. അവർ they consolidates just the എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ റിസർച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചേഴ്സിൻ്റെ റിസർച്ച് കമ്പൈൽ ചെയ്യുകയാണ് IPCC ചെയ്യുന്നത്. So they don't have their own wing. They don't have their own wing for this purpose. Then committee under UNFCCC, no. അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ, UNEPൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റീച്ച് എയിലേക്ക് എത്താം. ക്ലിയർ? ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എൻ ഔട്ട് ഓഫ് ബ്ലൂ, ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എൻ ഔട്ട് ഓഫ് ബ്ലൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നോ നീഡ് ടു അറ്റൻഡ് ദാറ്റ്. ദെൻ ദർ ഇസ് ദിസ് UN RED Plus പ്രോഗ്രാം. ഇത് UNFCCCൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ് UN RED Plus പ്രോഗ്രാം. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് എമിഷൻസ് ഫ്രം ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ. സോ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്? വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദിസ്? അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു, ഇതൊരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് UN RED Plus. UN RED Plus എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് എമിഷൻസ് ഫ്രം ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ. അത് ഈ ഒരു എമിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ, ഡീഗ്രഡേഷനും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എമിഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാം? പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഡെഫിനറ്റ്ലി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം. ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് റെസിലിയൻ്റ് ആകും, ഡെഫിനറ്റ്ലി. ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് പോവർട്ടി ഓൾസോ. ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഡീഗ്രഡേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ എഫക്ട് ഓൺ പോവർട്ടി. വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് പോവർട്ടി ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓൾസോ. സോ ആൻസർ ഈസ് 1, 2 and 3. നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷനും ഡീഗ്രഡേഷനും
ഇല്ലാതാക്കിയാൽ പോവർട്ടി കൂടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ബിക്കോസ് ദിസ് എന്താണ് ബൈ എൻഹാൻസിങ് ദ ഗ്രീനറി അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദ പുവർ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദ forest dwelling communities, so that it will have some effect on the poverty also. So it can reduce poverty by reducing deforestation, desertification. Arid and semi arid areas desert ആയി പോകുന്നതിനെ തടയുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് അവിടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. So this is reducing emissions from desertification, degradation and deforestation. Clear? So red plus ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ എർത്ത് അവർ, WWFന്റെ എർത്ത് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് UNEP and UNESCO അല്ലെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. 2014 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Then Momentum for Change Climate Neutral Now is an initiative launched by UNFCCC. So UNFCCCന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്, UNFCCC വീണ്ടും UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര വട്ടമാണ് UNFCCC ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? So this is the importance of UNFCCC. It is the Rio Conventions like important conventions. Then this is Ramsar Convention related to another question. 2019 ചോദിച്ച question regarding Ramsar Convention. So you have to have an understanding about Ramsar Convention. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന statement, it is mandatory on the part of government to protect all the wetlands. That is an extreme statement. അതായത് റംസാർ സൈറ്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, not all the wetlands. So ഈ extreme statement eliminate ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു you can reach the answer. This is an extreme statement. All the wetlands പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനല്ല. It is a Ramsar sites, wetlands of international importance. അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then there is ട്രാഫിക്കിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then there is Agenda 21, part of the Rio Summit. 2016 ചോദിച്ചാണ് Agenda 21, Rio Conventions-ന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള Agenda 21. Then IUCN-ന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്ക്. IUCN is also UPSC's favorite area, IUCN. റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്കിനെ പറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. സോ റെഡ് IUCN-ന്റെ അണ്ടറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്ക്, ഇൻവേസീവ് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസീസ്, IUCN-ന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഏജൻസീസ്, അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ക്ലിയർ? ബേസിക് പ്രൊവിഷൻ എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഈ ഏജൻസീസിൻ്റെ, അതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള എന്താണ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് സം ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അണ്ടർ ഇറ്റ്, യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ യുൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് UPSC അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഏരിയാസിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. ക്ലിയർ? IUCN. Then this UNCCD, United Nations Convention to Combat Desertification, 2016 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then Invasive Species Specialist Group, it is under IUCN. So IUCN-നെ പറ്റി നിങ്ങൾ ബ്രീഫ്ലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എത്ര വട്ടമാണ് IUCN റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു നോ അബൌട്ട്. നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഇതിൽ IUCN ഉണ്ട്, UNEP ഉണ്ട്, ദെൻ വേൾഡ് WWF, അതേപോലെ UNDP നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏജൻസീസിനെയും ഇതിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് UPSC. മാറ്റിയും തിരിച്ചും പല രീതിയിൽ UPSC ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദെൻ ദർ ഇസ് IUCN, അഗെയിൻ IUCN ആൻഡ് സൈറ്റ്സ്. ക്ലിയർ? 2015. ദെൻ ഗ്ലോബൽ അലയൻസ് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് സ്മാർട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഇറ്റ് യൂസിങ് ഇന്ത്യ വാസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഇൻ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് GACSA. ഇന്ത്യ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞേനെ. ക്ലിയർ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ത്യ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസി, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ആയിട്ട് ഗ്ലോബൽ കൺവെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ അലയൻസസ്, വളരെ കുറച്ച് അലയൻസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തത്. ഇത് ഫോം ചെയ്തത് 2015 പറയുന്നുണ്ട്. 2015 ഇങ്ങനെ ഒരു അലയൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി 2018 എഴുതുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് അറിയുന്നുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ന്യൂസ്. ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള, ഇന്ത്യ അത്രയും ലീഡർഷിപ്പ് റോൾ, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലീഡർഷിപ്പ് റോൾ എടുത്തു എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ്. ദ ആൻസർ ഈസ് 1 and 2 only here. Sorry, 2 only here. 3 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീച്ച് ദ ആൻസർ. Then Biocarbon Fund Initiative, ഇത് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. സച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് മെയിൻലി ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്സ്. ഇത് മെയിൻലി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് IMF യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ്. IMF മെയിൻലി ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ടു ഹെൽപ്പ് കൺട്രീസിനെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് IMF-ൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ACD-യിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താം. പക്ഷേ ബേസിക്കലി വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി, ദാറ്റ് ഈസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ടു ഫണ്ട് എൻവയൺമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ നിങ്ങൾക്കിത് ഒരു റിസ്ക് എടുത്ത് വേൾഡ് ബാങ്ക് വേണമെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദ ആൻസർ ഈസ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സും UPSC-ൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ്. ദെൻ സോ നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ. ഇതിലുള്ള
ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേക്ക് അവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഗ്ലോബൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൽ സം ഔട്ട് ഓഫ് ബ്ലൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ദെയർ. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യുക. അതിൽ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. സച്ച് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ദെയർ, സം 1 or 2 ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് പ്രശ്നമില്ല. ബട്ട് ദ റിമൈനിങ് 70 or 80% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ക്ലിയർ? ദെൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏജൻസീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺവെൻഷൻസ്, റിയോ കൺവെൻഷൻ, സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ്, റിയോ, അതേപോലെ ഏജൻസീസ് UNEP തൊട്ട് UNEP, IUCN അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏജൻസീസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട്. എന്നുള്ള ഏജൻസീസ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്. So if you are giving enough focus in that, if you are giving proper focus to that areas, it will be easy for you. You will only miss out 1 or 2 questions. You won't miss out the majority questions. You will clear. You will be able to attend most of the questions. So therefore, if you get time, just go through these websites. So the two important is Rio Convention, UNFCCC, UNCBD, and UNCCD. Then Stockholm Conference. Then these agencies, 3 agencies in Oka. That's the most important part of this particular topic. Clear? I hope it's clear for you. Now we'll move on to our next topic, that is biodiversity conservation. Biodiversity conservation. This is simple ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണിത്, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ. ഇതിലധികം ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ട ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് സ്കീംസ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്, സം ഓഫ് ദ സ്കീംസ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ. അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്ന സ്കീംസ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഫോർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ. ദെൻ മാംഗ്രൂവ്സ്, കോറൽസ്, എസ്റ്റുവറീസ്. ഇതിലധികം ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരാറില്ല. മോസ്റ്റ്ലി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ദെൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മെയിൻലി മാംഗ്രൂവ്സ്, കോറൽസ്, എസ്റ്റുവറീസ് പോലുള്ള ഏരിയാസ്, അത് UPSCൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. മാംഗ്രൂവ്സ്, കോറൽസ്, എസ്റ്റുവറീസ്, ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. മെയിൻലി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സും ആണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. മാംഗ്രൂവ്സ്, കോറൽസ്, എസ്റ്റുവറീസ്, അത് ഇതിലൊരു ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്, ഹോട്ട് ടോപ്പിക്കാണ് മാംഗ്രൂവ്സ്, കോറൽസ് ആൻഡ് എസ്റ്റുവറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. മെയിൻലി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ? ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആണ് ആൻസർ. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹെൽപ്സ് ഇൻ soil formation, prevention of soil erosion, water recycling of waste, pollination of crops. എല്ലാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് എ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ, ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ത്രെറ്റ് ആവുന്നത്? സോ ത്രെറ്റ്സ് ടു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ്? സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റുവൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിഗാർഡിങ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെറ്റുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ജനറൽ റീഡിങ് യു റിക്വയർ. ക്ലിയർ? ബട്ട് ഇത് ഈസിലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Then biodiversity normally എവിടെയാണ് ഗ്രേറ്റർ? along the mountain gradients biodiversity എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രീഫ് or fundamental ideas will be asked. Then this hotspots, biodiversity hotspotsനെ പറ്റിയും you should have an idea. Important biodiversity hotspots. But even if you don't know about these hotspots, ഇതില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് എൻഡമിസം എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയാമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീച്ച് ദ ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് 1, 3 and 5. That is answer here. 1, 3 and 5. Species richness, endemism and threat perception. ഇത് മൂന്നുമാണ് ഒരു ഏരിയനെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ്, അതുപോലെ എൻഡമിസം, അതുപോലെ ത്രെറ്റ്, അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ മോഡ്യൂളുള്ളത്. ദെൻ കോറൽ റീഫ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയാണ്? Which of the following have coral reefs? Clear? Then bio-rock technology, coralsuമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ഡാമേജ്ഡ് കോറൽസ്. ഇത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഒരുപാട് വട്ടം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബയോറോക്ക് ടെക്നോളജി. മെയിൻലി ഗുജറാത്ത് കോസ്റ്റിലൊക്കെ ഈ ടെക്നോളജി ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് കോറൽസ്. 2022 ചോദിച്ചാണ് ബയോറോക്ക് ടെക്നോളജി. ക്ലിയർ? ദെൻ മിയാവാക്കി മെത്തേഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നിക്സ്. ഇതും ന്യൂസിൽ വരുന്നതാണ് മിയാവാക്കി മെത്തേഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് മിനി ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ്. അർബൻ ഏരിയാസിലെ ഫോറസ്റ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഉള്ളൊരു ടെക്നോളജിയുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ്. ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്ലാന്റിങ് ട്രീസ് ഇൻ വളരെ 1 meter square ഏരിയാസിൽ ട്രീസ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ദ ട്രീസ് വിൽ ഗ്രോ ഇൻ എ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ മാനർ. ആണ് മിയാവാക്കി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ജപ്പാനീസ് ടെക്നിക്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ടു എൻഹാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദീസ് ട്രീസ് ആൻഡ് അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രോ ഫാസ്റ്റർ കമ്പയർഡ് ടു അതർ ഏരിയാസ്. 1 meter square ഏരിയയിലായിരിക്കും ഓരോ ട്രീയും പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് മിനി ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂസിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.
Even in Trivandrum, this Miyawaki forest is there in our Napier Museum, near to the Napier Museum. Then New York Declaration on Forest. This is also, if you have a basic understanding regarding the declarations, എന്തൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഇത് യു ക്യാൻ ഓൾസോ കൺസിഡർ ദിസ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്, ഗ്ലോബൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിന് അണ്ടറിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ന്യൂയോർക്ക് ഡിക്ലറേഷൻ ഓൺ ഫോറസ്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലീഗലി ബൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺവെൻഷൻ അല്ല. ഇന്ത്യ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ സിഗ്നേറ്ററീസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസെപ്ഷൻ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ലീഗലി ബൈൻഡിങ്. 3 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ക്ലിയർ? 2021 ചോദിച്ചതാണ്. It was first endorsed at the UN Climate Summit in 2014. It endorses global timeline to end the loss of forest. Then, so ഇങ്ങനെയുള്ള questions also you can expect from biodiversity conservation. Clear? So ഇതിൽ 3 you can easily eliminate. It is a legally binding. It is just this New York Declaration on Forest is just a target set by the countries, mainly IUCN അതേപോലെ തന്നെ this German government of Germany ചേർന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ബോൺ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട്. Bond Convention അല്ല, Bond Declaration regarding this restoration of forest. Bond targets. There are certain targets that is to be achieved. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് New York Declaration on Forest. Clear? So India is also not one of the signatories at its inception. So that is also wrong. So the answer is, that is 1, 2 and 4 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. Clear? Then consider the following statements. Most of the world's coral reefs, again coral reefs. So you can see the importance of coral reefs. Coral reefs, അതേപോലെ tropical rainforest and mangroves, ഇതെല്ലാം UPSCൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ്. കോറൽ റീഫ്സ്, ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, മാംഗ്രൂവ്സ്, പിന്നെ എസ്റ്റുവറീസ്. ക്ലിയർ? ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ. ഇതിലൊരു ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മതി. ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. Then you have to be adapted with the current affairs. Current affairs നോക്കുക regarding this biodiversity conservation. Current affairs എന്തെങ്കിലും സ്കീംസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഫേർട്സ് ലൈക്ക് ബയോറോക് ടെക്നോളജി, അത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ടു ദിസ് കോറൽ റീഫ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. കോറൽ റീഫ്സ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. സോ അങ്ങനെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോറൽസ്, estuaries, mangroves, അതേപോലെ tropical rainforest പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Those are the priority areas. Clear? So this is the takeaway from this particular topic. That is, you have to focus on these areas, then you have to have a general understanding, and then you have to apply your logic. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും you'll be able to solve from this topic also. More than 70% or even 90% of the questions എളുപ്പമായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. Clear? Then, so our last and final topic, that is ecosystem and ecology. നമ്മൾ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ്, എക്കോസിസ്റ്റം ആൻഡ് എക്കോളജി. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവാണ് എക്കോസിസ്റ്റം ആൻഡ് എക്കോളജിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ജനറലി ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതേപോലെ NCERT ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബേസിക്കലി ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് NCERT ഈസ് 12th ബയോളജി NCERTയിൽ 12th ബയോ NCERT ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് 13, 14, 15, 16 chapters. Last unit is important regarding ecosystem and ecology. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് UPSC സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതും. ഇതിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കതും ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എക്കോസിസ്റ്റം ആൻഡ് എക്കോളജി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? നിങ്ങളൊരു എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല. ബേസിക്കായിട്ട് NCERT വായിക്കുക, ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊണ്ടുവരിക, കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി. ലൈക്ക് എക്കോസിസ്റ്റം എന്താണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ്, എന്താണ് ദിസ് എക്കോട്ടോൺ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു നോ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ നോട്ട്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, then deciduous forest, അതേപോലെ grasslands. These are some of the important areas. അതേപോലെ mountain forest. ഇത് will be covering in geography also. So this is important. ഇതിലെ UPSC മെയിൻലി ചോദിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ, ജോഗ്രഫി ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് വരുന്ന ഏരിയ ആണ്. ഇതിൽ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് UPSC അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫ്രം ദീസ് ഏരിയാസ്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ജോഗ്രഫിയിലെ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി, ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി പോലുള്ള
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ക്ലാസ് 11 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് വായിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ നോക്കാം. മെയിൻലി ദിസ് ഇസ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്താണ് 2015 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്കോസിസ്റ്റം. വാട്ട് ഈസ് എക്കോസിസ്റ്റം? ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ദെൻ എക്കോട്ടോൺ എന്താണ്? എക്കോട്ടോൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്കോളജിക്കൽ നീഷ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഹാബിറ്ററ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഹോം റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ദെൻ എക്കോസിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുവൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ UPSCക്ക് വളരെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. അതുപോലെ 2018 ചോദിച്ചത് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ്. അതായത് മെയിൻലി ഡെസേർട്ടിലുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, ലീഫിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, ക്ലിയർ, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ബേസിക് ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, ലീഫിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഹാഡ് ആൻഡ് വാക്സി ലീവ്സ്, ടൈനി ലീവ്സ്, തോൺ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലീവ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് ലീഫിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം. ദെൻ ദിസ് 2018 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് പോളിനേഷൻ. പോളിനേഷനും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹണി ബീസ് ആർ basically a keystone species. They are very much essential for the sustenance of a particular ecosystem. They are keystone. They hold together that particular ecosystem. So ഇങ്ങനെയുള്ള പോളിനേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ 2018 ഇത് നിങ്ങളുടെ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതിന് ഒരുപാട് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഡിമാൻഡിങ്. നിങ്ങളുടെ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതിൽ ദർ കുഡ് ബി എ ഡ്രാസ്റ്റിക് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഡ്രാസ്റ്റിക് ഇൻക്രീസ് ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ക്ലിയർ? ദെൻ വൾച്ചേഴ്സ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ബയോ അക്യുമുലേഷൻ, ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ, ഡൈക്ലോഫിനാക് പോയിസണിങ്, ഡൈക്ലോഫിനാക് അക്യുമുലേഷൻ ഇൻ വൾച്ചേഴ്സ്. ഇത് നിങ്ങൾ ബേസിക്കാണ്. ബേസിക്കലി ദിസ് ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ എക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ബയോ അക്യുമുലേഷനും ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷനും പഠിക്കും. അതിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡൈക്ലോഫെനാക് പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിസണിങ് ഓഫ് വൾച്ചേഴ്സ്. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. 2012 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ദെൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് അഗെയിൻ ഇസ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്. അതും ബേസിക്കലി എക്കോസിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് ആർ ലങ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ആണെങ്കിൽ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് കിഡ്നീസ് ആയിട്ട്, വെറ്റ്ലാൻഡ്സിനെ നമുക്ക് കിഡ്നീസ് എന്ന് വിളിക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഹാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു, ദാറ്റ് ഈസ് കിഡ്നി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി? കിഡ്നി എലിമിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഔട്ട് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് ഫ്രം അവർ ബോഡി. ഇറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്, റിമൂവ്സ്. സോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ആൻഡ് എക്സസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ aquatic ecosystem. That is, these aquatic plants in wetlands, they can remove these toxic pollutants. So they can function like a kidney. അതുകൊണ്ടാണ് the answer is D. So നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദീസ് എക്കോസിസ്റ്റംസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റംസ്, ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ സോയിൽ ടൈപ്പ് എന്താണ്, അവിടെയുള്ള വെജിറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ്, പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവണം. ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ. ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ബയോളജി 12th NCERT. ദാറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ബയോളജി 12th NCERT. അതേപോലെ ദാറ്റ് ഈസ് 11th ജോഗ്രഫി NCERT. അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബേസിക് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതേപോലെ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഐലൻഡ്സ്, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോളജി ഹാൻഡ്ഔട്ട്സ് ആർ ഓൾസോ വെരി കോംപ്രിഹെൻസീവ്. അത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് മോഡ്യൂൾ. ദെൻ ഗ്രാസ്ലാൻഡ്സ്. ദെൻ ദിസ് ഈസ് നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ. ഇതും എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്കോളജിയിലെ ബേസിക് കാര്യമാണ് നൈട്രജൻ സൈക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച 2021 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൽ സ്പിനാച്ച് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. സ്പിനാച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ്. അതായത് സാധാരണ കാണുന്ന ചീര ഇത് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ വി ഡസ് ദിസ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എൻഹാൻസിങ് ദ നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ നമ്മൾ ജനറലി എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് സ്പിനാച്ച്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഈസിലി ദിസ് വൺ. ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല, പേരുകൾ അറിയില്ല. സോ ഓക്കെ ഫൈൻ, ബട്ട് സ്പിനച്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഈസിലി എലിമിനേറ്റ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് വി നോ. ക്ലിയർ? ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ദ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ് സ്പിനച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ്. സോ ഈസിലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എലിമിനേറ്റ് 6 പോയാൽ തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. 1, 3 and 4.
ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ദർ ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽസ്, ഫോക്കസ് ഏരിയാസ്, അത് ഐ വിൽ അഗെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ്. സോ അത് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. അഗെയിൻ സി സാവന്ന ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ്, അഗെയിൻ UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാവന്ന ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ്. സോ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ്, ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, മോണ്ടൈൻ ഫോറസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം UPSCൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സി ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഹിയർ, ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് 2013 ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ്, then again tropical rainforest. So ഇങ്ങനെയുള്ള questions are there. Questions are being asked by UPSC. Then phytoplanktons, ഇതും 2012 ചോദിച്ച question ആണ്. It is also basic question. Then ecosystem productivity, this is also fundamental type of question, ecosystem productivity. Then coral reefs, again coral reefs എവിടെയാണ്? 2018 ചോദിച്ച question ആണ്. Most of the coral reefs are in tropical waters. More than 1/3 of world's coral reefs located in territories of Australia, Indonesia, Philippines. Coral reefs host far more annual phyla than those hosted by tropical rainforest. Yes, the answer is D. Then this photosynthesis, ഇതിൽ കാർബൺ സൈക്കിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, കാർബൺ സൈക്കിൾ. ദെൻ ബയോജിയോകെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ്. സോ 2021 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് ബയോജിയോകെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ്. ഇതും എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ആൻഡ് എക്കോളജിയിൽ പഠിക്കുന്ന ബേസിക് കാര്യമാണ് ബയോജിയോകെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ്. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി സൾഫർ സൈക്കിൾ, നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ, ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിൾ, കാർബൺ സൈക്കിൾ. Clear? Then this is about nitrogen cycle. Nitrogen cycle ne base ചെയ്തിട്ടുള്ള question ആണ്. That is which of the above release nitrogen oxides, nitrogen oxide അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ question. 2019 nitrogen cycle നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will be able to answer this question. Then again food chain, food web പോലുള്ള basic concepts. Then detritivores, ഇതും ഒരു basic concept ആണ്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് detritivores? 2021 ചോദിച്ച question ആണ്. Clear? Then the primary producers, 2021 again primary producers. Then which of the following is most likely to be found surviving on a surface without soil? Soil ഇല്ലാത്ത സർഫസിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതാണ്? ഫേൺ, ലൈക്കൻ, മോസ്, മഷ്റൂം. ഇതിൽ the answer is that is lichen can survive without soil. അതേപോലെ moss can also survive without soil. So the answer is 2 and 3. This mushrooms ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി. അതേപോലെ ദറ്റ് ഈസ് മഷ്റൂംസ് സംടൈംസ് ദേ ക്യാൻ ഗ്രോ, അതായത് ട്രീ ബാർക്സിലൊക്കെ ഡെഡ് ട്രീസിലൊക്കെ മഷ്റൂംസ് ഗ്രോ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ആൻഡ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് 2 and 3. 2 and 3 ഈസ് ലൈക്കൻ. ലൈക്കൻ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗെ ആൻഡ് ഫംഗൈ. ലൈക്കൻ ക്യാൻ ഗ്രോ ഇൻ ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യാം. മോസ് ഇത് രണ്ടും എന്തിലാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് സോയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റോക്ക്, ബാരൻ റോക്കിലൊക്കെ ഇതിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് കാര്യം ഇൻ എക്കോസിസ്റ്റം ആൻഡ് എക്കോളജി അറിയാമെങ്കിൽ, സക്സഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ, അതിലെ പയനീർ സ്പീഷീസ് ആണ് എന്ത്? ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്കൻ ആൻഡ് മോസ്. ദേ ക്യാൻ സർവൈവ് വിത്തൗട്ട് സോയിൽ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? സോ ഇതൊക്കെ ബേസിക്സ് ആണ്. ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ്. ബേസിക്സ് ആർ ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം എൻവയൺമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്കോളജി ആൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം മോഡ്യൂൾ. And again pollination. Then there is symbiotic relationship, mutualism. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മ്യൂച്വലിസം ഉള്ളത്? സോ അതും ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, മ്യൂച്വലിസം. റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്? സിംബിയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്സ് 2021 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ടേക്ക് അവേസ് ഫ്രം ദിസ് മോഡ്യൂൾ? ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ടേക്ക് അവേസ് ഇസ് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. That is important thing, basic understanding. അതേപോലെ തന്നെ you have to go through the NCERT നോക്കുക. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? വൺ ഈസ് ബയോജിയോകെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ്. Chemical cycles, that is one of the important thing. Then you go through ecosystem, then food chain, food web, primary producers, secondary producers പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഫുഡ് ചെയിൻ, ഫുഡ് വെബ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് നോക്കുക, ബയോജിയോകെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ് നോക്കുക, ഫുഡ് ചെയിനിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ്. ദർ ആർ ഡിട്രിറ്റിവോർസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക, പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ പറ്റി നോക്കുക. ക്ലിയർ? ദെൻ ഹെർബിവോർസ്, ഓംനിവോർസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് നോക്കുക. ക്ലിയർ? സോ NCERT നോക്കുക. ദെൻ NCERTയിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ ജോഗ്രഫി NCERT ഓൾസോ. +1 ജിയോഗ്രഫി NCERT, ദെൻ ബയോളജി NCERT, ദെൻ
basics of biogeochemical cycles, especially nitrogen cycle, phosphorus cycle, sulfur cycle, and carbon cycle. These 4 cycles are the important ones. Then ecosystem, food chain endana, food web endana. Clear? This much is enough. Then you can go through the ecological pyramids if you get time. Ecological pyramids, there is pyramid of number, pyramid of biomass, പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള basic concepts you have to be adept and thorough with it. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് it will be a cakewalk. This particular topic easily നിങ്ങൾക്ക് clear answer ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അല്ല എക്കോസിസ്റ്റം ആൻഡ് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇത്രയുമായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടെൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വിച്ച് I wanted to discuss. These are the areas mainly എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. There is protected areas, then flora and fauna, then there is global initiatives, then global warming, then we discussed about the biodiversity conservation, the national initiatives, national initiatives and legislations, then ecosystem and ecology. So these are the important topics. Clear? So these topics you have to pay enough attention to these topics, and you have to go through the current affairs part. അതേപോലെ തന്നെ you have to go through the PYQs. So PYQs നോക്കുക, അതേപോലെ current affairs നോക്കുക. PYQs is very important from all these topics. Current affairs, then basic understanding, then you have to apply your logic and reasoning. Clear? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് will be able to easily crack more than 70% questions. ഈ ടോപ്പിക്സിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏരിയാസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് സെഷൻ. അതായത് നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരിക ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നല്ലപോലെ സ്കോർ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ നൗ ദാറ്റ്സ് എ ഫൈനൽ ടോപ്പിക്. നമ്മൾ ഫൈനൽ ടോപ്പിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇഫ് യു പുട്ട് ഇനഫ് എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അബൌട്ട് 16 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഓൾമോസ്റ്റ് 16 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് നിങ്ങൾ അധികം ദിസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വാസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാം വായിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട്. വളരെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് യുവർ സോഴ്സസ്. അതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് മേക്ക് PYQ യുവർ പ്രയോറിറ്റി. PYQs ആക്കണം പ്രയോറിറ്റി. അതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആ ഏരിയാസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അതിൽ തന്നെ സബ് ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ കുറേ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ടോപ്പിക്സ് നോക്കുക. ദെൻ ഡു മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. PYQs, limit your sources, and do maximum questions and refine your logic. These are the 3 important things which I wanted to tell. So we are winding up the session. I hope it was effective for you. If you have any doubt or any issues, you can directly approach me. So thank you everyone. So do ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക, or you can devise out your own strategy, but basically you have to follow these things. Okay, so thank you. So എല്ലാവർക്കും എക്സാം നല്ലപോലെ എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ. So that's it. Thank you.